زيتون بشهر العاشر داوى عن مصران الزايد، وقبل أخلق شائم لأن نخلق خطأ طبي. صورنا طالبين من الوزارة مثلا يشوفوا الحالة اللي نحن فيها، أنه مثلا دايرين فوش هذا صفات الدواء، وعدلوا لنا عمليات إهلاك واحدة المصران زايد وإنتين مثلا مزنة في الحالة اللي يعلمهم الآن جابريش من الآلام صفر. لكن اختاروا مثلا الناس المعنية بالرباط يشوفوا ذاك. أهلا بكم. الصحة اللبنة الأساس ومرتكز النماء والتقدم لأي مجتمع. الصحة أولوية، صلاحها مجتمع سليم قادر على الإنتاج، وبفسادها تخلف وجهل وبطالة ومجتمع سقيم عليل. في السنوات الأخيرة قطعت أشواط كبيرة في مجال البنية الصحية الضرورية، فأنشئت المستشفيات الكبرى في نواكشوط وفي مدن داخلية، واستجلبت التجهيزات الطبية الحديثة، وافتتحت المؤسسات الصحية التخصصية، والعمل مستمر في بعض مشاريع الصحة. حقائق لا يمكننا تجاهلها، لكن بين واقع البنية التحتية وتوفير الخدمة الصحية سؤال محير: لماذا شكاوى المواطن منحسرة في أين الخدمات الصحية اللائقة؟ أين أعوان الصحة؟ أين الطبيب؟ أين الأخصائي؟ أين السرير؟ وأين سيارة الإسعاف؟ وأين الأدوية الاستعجالية؟ وأين الاهتمام والرأفة والرحمة؟ وأين شكاوى لا تنتهي ودموع تذرف يوميا أمام بوابات الحالات المستعجلة وفي أروقة المشافي، وقصص تدمي القلب عن أخطاء طبية، عن إهمال وعن وفي مجال التغطية الصحية دوما يفاجئك واقع الصحة القاعدية. فرغم تشييد وإعادة ترميم العديد من المراكز الصحية من مختلف المستويات، إلا أن خدماتها ما زالت بعيدة من الطموحات، فالأطقم الصحية غير كافية والمداومة غير موجودة. مركز صحي تفتح أبوابه ساعات معدودة، ويجد المواطن المحتاج نفسه مرغما على التوجه إلى المشافي رغم اكتظاظها ورغم بعدها مسافات كبيرة في بعض الأحيان. وهنا يبرز السؤال: أين الرقابة على هذه المراكز؟ وأين الاهتمام والعناية بها كلبنات أساس للقطاع الصحي؟ الرقابة كذلك مطلب ملح على كل المستويات الصحية من المركز إلى المشفى. المرض لا وقت له والخدمة لا تنام، يضيف أحد المرضى. قطاع آخر لا يقل أهمية عن سابقه قطاع الأدوية، قطاع لا يختلف اثنان على حقيقة إغراقه بسموم فاسدة، فصراخات يومية من أدوية مزورة أو غير نافعة. فيك الدواء وأنت الداء والسقم، حقيقة مؤلمة. سؤال مبدئي: متى تم اعتقال مزور واحد وتقديمه للعدالة؟ متى أعلنت مصالح رقابة الأدوية التابعة للوزارة عن سحب دواء مزور، عن تدمير سموم، عن سحب ترخيص من جهة أخرى؟ في هذا المجال دائما اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية المعنية بالتراخيص والرقابة لم تجتمع منذ 2012 حسب المعلومات المتداولة، وللعلم مدة التراخيص لا تتجاوز 5 سنوات. والسؤال هنا: على أي أساس يتم منح رخص استيراد الأدوية؟ وهل الرقابة على المعبرين الوحيدين كافية؟ وإن تجاوزنا التراخيص فالنقل والتخزين والعرض مظاهر أخرى من مظاهر فوضوية القطاع. النقل من نواكشوط إلى الداخل لا يتم في بعضه في ظروف ملائمة، والعرض وإن وضعت ضوابطه من قبل إدارة الصيدلة بالوزارة، إلا أن هذه الضوابط ما زالت في بعضها عصية على التطبيق. جزء هام آخر: العاملون في مجال الصيدلة. والضوابط آنفة ذكر نصت على ضرورة وجود صيدلاني في كل صيدلة، والأرقام تفند ذلك، فعدد الصيادلة يقارب 100 صيدليا فقط، أما عدد الصيدليات فتجاوز 700 صيدلية. والأرقام هنا على كل حال منذ سنة تقريبا. ولك عزيزي المشاهد أن تستنتج الفرق. في المجمل هي مواضيع وتساؤلات سنناقشها الليلة مع وزير الصحة سيد كان أبو بكر ضمن 3 محاور. البنى التحتية خطوات إلى الأمام. التغطية الصحية الحاجة إلى العناية. وأخيرا الأدوية، الرقابة والصرامة. أهلا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان، تحية طيبة في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامج في ميزان الشعب مع الوزير. مساء الخير. مساء الخير. Je note tout simplement qu'à votre convenance, si vous voulez
si vous êtes plus à l'aise en français, nous préférons que les messages passent. D'accord. Et là, pour certaines questions, vous aurez certainement à répondre dans la langue qui vous convient. Très bien. C'est-à-dire que c'est ouvert. Très bien. Vous avez 3 minutes, comme vos prédécesseurs. Merci beaucoup. Je remercie la télévision nationale de donner à la santé cette occasion pour s'exprimer, communiquer et surtout éclairer la population de ce qu'elle fait. Je suis aussi très fier que vous ayez parcouru un nombre de problèmes. Nous savons que les problèmes font partie de la vie. Tout à fait. Mais aussi nous savons d'où nous venons. Mais ce qui m'encourage beaucoup plus, c'est que tous les problèmes que vous avez énumérés passent dans tout ce qui est attrait au domaine du curatif, c'est-à-dire des hôpitaux, des centres de santé. Vous avez parlé du personnel soignant qui est là ou qui n'est pas là. Je pourrais vous répondre quand vous me poserez des questions. Des médicaments. Vous avez parlé des médicaments, vous avez parlé des structures sanitaires, vous avez parlé aussi de la pharmacie en parlant des médicaments, du nombre, tout ça on pourra vous... Mais tout ça, comme je vous ai dit, ça a trait à tout ce qui est curatif. Mais vous savez que ce qu'il y a aujourd'hui de plus important dans la santé, il y a deux volets. Il y a le volet curatif et tout ce qui est santé publique. Et la gravité des choses, ce qui tue, ce qui donne le maximum de problèmes, par exemple, imaginez un peu combien de nos papas mouraient de paludisme, combien de nos papas mouraient d'une insuffisance rénale sans qu'ils le sachent, combien de nos papas mouraient d'un diabète sans qu'ils le sachent, de maladies cardiaques, combien de nos enfants mouraient de diarrhée, combien de nos enfants mouraient de rougeole. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de ces choses-là. Et ces choses qui tuent. Si la santé curative, en gros, sur les 300 000 consultations que nous avons dans un seul hôpital par an, nous avons à peine aujourd'hui 0,2% de décès. Nous avons plus de 10%, entre 8 et 10% qui sont hospitalisés, dont la plupart sortent sans aucun problème. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de problème, je ne vous dis pas qu'il ne peut pas y avoir de complications, mais comme je vous ai dit, pour résumer un peu, ce qui est aujourd'hui majeur, c'est qu'il y a quand même un gros volet de notre épidémiologie que nous avons pu effacer. Aujourd'hui, nous ne pouvons, notre épidémiologie passe, nous avons toujours les maladies infectieuses, mais en grande partie, nous sommes en train de faire une transition épidémiologique qui nous fait passer entre les problèmes infectieux allant aux problèmes des maladies non transmissibles. C'est-à-dire qu'il y a un travail considérable qui est fait dans ce sens-là. Pour ce qui est de la santé curative aussi, comme vous avez dit dans votre introduction, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites, mais nous savons qu'il y a beaucoup aussi de chemins qui restent à parcourir. Comme vous ne me donnez que 2 à 3 minutes dans un premier temps pour le résumer, sachez que nous savons où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, nous avons un programme sanitaire dont le dernier programme depuis 2012, qui est allé de 2012 à 2020, que nous révisons tous les 3 ans, voir un peu où nous sommes arrivés, ce qui nous reste comme problème. Nous l'avons révisé en 2015, nous l'avons révisé en 2017, et nous avons aujourd'hui un programme qui nous amène jusqu'à 2030. Et nous espérons qu'avec ce programme, nous allons, comme je vous ai dit, je le répète, nous allons faire notre transition complète pour être comme les pays développés, pour qu'on ne parle plus d'hépatite en Mauritanie. Il y a 15-20 ans, c'était 20%. Aujourd'hui, on est au-dessus. Pour le B, on est à peine à 11%. Le C, il y a pas plus tard, moins que 5 ans, on était dans notre centre de transfusion sanguine, on dépistait jusqu'à 2 à 3%. Aujourd'hui, on est à 0 carrément. Vous ne voyez plus de polio, vous ne voyez plus, etc., etc., etc. Et la santé curative aussi, je vous donne, moi, que je sois en vie ou pas, dans les 10-15 ans qui vont venir, vous allez voir comment la Mauritanie va se transformer. Elle est déjà bien transformée. On verra bien tous ces axes. On commencera bien sûr par les infrastructures sanitaires, le service qui est donné, qui est attribué, qui est conféré aux patients normal. Et nous allons commencer par un reportage qui retrace un peu, en grande partie, les structures sanitaires qui sont déjà en place et comment ça se déroule. Voilà. مستشفى كيفا، مستشفى التخصصات الطبية بنواذيبو، الأنكولوجيا، ومشروع مستشفى أمراض القلب، مؤسسات صحية كبرى انضافت إلى غيرها من المستشفيات لتشكل واقع بنية صحية يرى مراقبون أنها أساس قطاع صحي يوفر خدمات لائقة لحاجة المواطن. هذه المشاريع ورغم توفرها على التجهيزات الطبية الحديثة ما زال عملها ناقصا، نواقص يرجعها مراقبون إلى نقص الكادر البشري سواء الطبي أو الفني، نقص انعكس سلبا على خدماتها. ضف إلى ذلك الرقابة على عمل هذه المؤسسات،
فالشكاوى من غياب الأطباء وعدم كفاية أعوان الصحة والمعاملة السيئة والأخطاء الطبية القاتلة في بعضها، مشاكل جعلت قناعة المواطن بخدمات هذه المؤسسات ضعيفة جدا. عامل آخر ساهم في انعدام هذه الثقة عدم توفر الأخصائيين إلا في أوقات نادرة جدا، فأصبح البديل التوجه إلى العيادات الخاصة. عوائق تشكل كوابيس ترافق المريض المحتاج في طريقه إلى أقرب بوابة للحالات المستعجلة. Monsieur le ministre, un certain nombre de problèmes que mon confrère a soulevés. Nous allons commencer par les infrastructures elles-mêmes. Une première question. Vous savez, le président de la République a récemment inauguré l'hôpital des spécialités. Dans Nouadhibou, oui. Les gens de Nouadhibou se demandent, tout le monde se demande quand est-ce que l'ouverture réelle de cet hôpital. Ça c'est un. Ou est-ce qu'il y a des pathologies qu'il traite, des pathologies spéciales? Voilà, donc nous avons ouvert cet hôpital quand nous avons pensé que tout l'équipement était là. Vous savez qu'il fallait un hôpital, c'est comme un aéroport, c'est comme toute infrastructure. Une fois que les équipements sont là, il faut les calibrer, notamment l'IRM, notamment la dialyse, les blocs opératoires, être sûr que tout marche. Et nous sommes dans cette phase-là. Cette phase-là, normalement, dure un mois. Mais une fois que nous finissons cette phase, il est impossible dans certaines structures, dans certains lieux de l'hôpital, qu'on le réouvre pour pouvoir montrer aux gens ce qu'il y a. Donc nous sommes sur cette phase-là et nous pensons que notre première estimation, c'est qu'autour du 20 mai, nous allons pouvoir recevoir nos premiers malades. Mais au plus tard, je pense que d'ici fin mai, nous aurons calibré nos machines, nous aurons calibré notre IRM, nous aurons calibré nos blocs opératoires. Nous voulons être sûrs. Une fois cette phase de paramétrage dépassée, est-ce qu'il y aura des pathologies spécifiques? Oui, parfaitement. Vous savez, nous avons... Parce qu'on parle des clients spécifiques, on parle de beaucoup... Oui. Je vais vous dire, il y a même des gens qui parlaient de privé et tout ça. Voilà, cet hôpital, de tourisme médical. Cet hôpital-là, du point de vue administratif, nous voulons qu'il soit un hôpital autonome. Autonome, c'est-à-dire tous nos hôpitaux, toutes nos structures que nous avons aujourd'hui sont financées en partie par une subvention de l'État et en partie par ses recettes. Nous voulons que cet hôpital soit carrément s'autofinance carrément. Donc on lui a conféré un statut de société nationale. Donc c'est presque en épique. Il va s'autofinancer. Ça, c'est du point de vue administratif. Il y aura un conseil d'administration et un directeur général. Nous avons voulu aussi, pour compléter un peu nos spécialités, comme la chirurgie vasculaire, comme la chirurgie thoracique dans un second temps, comme l'anapath que nous allons développer, qui se trouve déjà ici, mais que nous allons développer à grande échelle. Vous savez qu'aujourd'hui, même pour avoir un diagnostic, nous restons parfois 2 à 3 mois pour avoir une étude anatomopathologique. Alors que pour moi, là, ce n'est pas le ministre qui parle, c'est le chirurgien qui parle. Quand vous faites votre biopsie, quand vous voulez traiter votre patient, vous voulez avoir votre résultat dans les 7 jours. Donc nous avons 2 anatomopathologiques. Ben el-Qaoussain, on a aussi, comme tous les pays du monde, eu recours à une coopération étrangère pour compléter un peu ça, comme vous avez dit, et à juste titre, que nous avons encore un déficit en ressources humaines. Et qui a fait beaucoup de bruit. Et qui a fait beaucoup de bruit, mais quel est le pays qui n'a pas... À tort ou à raison. Quel est le pays aujourd'hui, je vous repose la question, quel est le pays aujourd'hui au monde qui n'a pas d'assistance technique? Les États-Unis, la France, l'Arabie Saoudite, pour ne citer que des pays que tout le monde dit développer. Tout le monde a dû... Mais c'est quelque chose de transitoire. Notre faculté est en train de produire, nous sortons 60 à peu près étudiants par an, en dehors de ceux qui reviennent de l'étranger. Nous avons 5 écoles de santé, nous sommes en train de les réorganiser carrément, ce n'est pas la directrice qui est derrière moi qui les contrôlera, nous allons harmoniser les curricula, nous sommes en train de former le personnel, même au niveau du paramédical, il y a la faculté qui va commencer à former pour le marché mauritanien, etc., etc. Nous avons changé carrément nos décrets de résidence, c'est pour vous dire que nous avançons et nous essayons de combler tout cela. Ben el-Qaoussain, vous avez parlé de tout, sauf du financement de la santé. Je vois que le directeur de la CNAM est là. Donc là aussi, c'est un volet très important, je voudrais qu'on en parle. Donc en revenant à cet hôpital, nous pensons que nous voulons que dès qu'il démarre, qu'il ne s'arrête plus.
Et je pense qu'il va nous aider à avoir ce qui nous reste. Je disais aussi, l'autre pathologie à développer, c'est l'ORL. L'ORL va être bien développé là-bas, la chirurgie vasculaire va être bien développée là-bas, tout ce qui est imagerie va être complété à 100%, le laboratoire va être complété à 100%. Et je pense que ça aidera. Et ça nous diminuera déjà le nombre d'évacuations sanitaires. Par rapport à l'hôpital de cardiologie, c'est un autre chose. L'hôpital de cardiologie va être un hôpital plutôt cardiaque. Vous savez, aujourd'hui, les choses sont tellement développées. Là aussi, pour vous rassurer et pour revenir à notre transition épidémiologique, vous savez qu'avant, quand on a commencé à faire de la chirurgie cardiaque, ici, on n'opérait que des valves. Les valves, vous savez que la plupart des valves viennent des infections ORL et des dents. Aujourd'hui, nous sommes en train nous opérons toujours des valves, mais nous opérons de plus en plus des gens âgés qui ont des vaisseaux du cœur bouchés, etc. C'est-à-dire que nous avançons. Je sais que le temps n'est imparti que de 2 heures de temps, et chaque sujet que vous avez soulevé ici, à lui seul, peut nous tenir la ligne. Pour ça que nous essayons un peu et pour revenir à on va essayer d'être un peu précis, moins technique. Moins technique, voilà. L'hôpital de cardio aura 100 lits. Ce sera un hôpital essentiellement destiné à la cardio, mais qui est organisé totalement, de la formation jusqu'à là aussi quand il ouvrira, tout le monde est formé, les résidents, les cardiologues, le personnel paramédical, nous sommes prêts et nous pensons que d'ici maximum la fin de l'année, je vais dire août, mais ne retenez pas août, d'ici la fin de l'année pour que vous ne me disiez pas que août est arrivé sans que nous, on aura un hôpital de 100 lits, mais ultra moderne, qui va non seulement aider les Mauritaniens, mais qui va aider aussi la sous-région. Nous voulons là aussi, c'est une fierté pour nous, nous allons commencer à inverser le flux des patients. C'est les Mauritaniens qui partaient et nous pensons qu'une partie des patients va venir se faire soigner ici chez nous bientôt dans 1 année ou 2 maximum. Parce qu'on parle toujours des hôpitaux, l'hôpital de Timbedra, les gens de Timbedra demandent quand est-ce que le démarrage de l'hôpital. L'hôpital de Timbedra, il est en cours, il est très avancé. Donc il y a la partie du génie civil qui est gérée par le ministère de l'Habitat, qui est le maître d'ouvrage, et nous. Il est fin prêt. Nous avons là aussi des réglages, surtout dans les structures électriques. Nous avons l'équipement est là, tout est là. Mais vraiment, on est au bout du bout. Vous pouvez donner une date comme pour les autres? Je ne veux pas vous donner une date, mais c'est pour bientôt. Ça se compte en moi. Pour l'hôpital de Bogué? L'hôpital de Bogué, il ne reste que les branchements d'eau et d'électricité. Là aussi, nous allons avoir recours très probablement, si nous arrivons à une autre coopération, c'est la syrienne et la palestinienne mélangées à des Mauritaniens. C'est pour vous dire que là où il y a le savoir, ce qui nous permettra de passer notre cap de transition, nous le ferons et les gens en seront fiers. Si dans la sous-région, vous avez un hôpital moderne de 150 lits qui aura un peu tout cela, je pense que ça aidera. Je vous ai entendu parler des urgences. Je vais vous dire un mot. Il est vrai qu'aujourd'hui, notre grand challenge dans nos hôpitaux, c'est de réussir nos urgences. Vous savez que malheureusement, la culture fait que toutes les urgences partent dans les structures qui sont spécialisées, les grands centres, et elles sont engorgées. Là, nous sommes en train aussi de réorganiser pour avoir une médecine de proximité, pour vous le dire. Et nous avons commencé à le tester dans 3 zones de Nouakchott. Théaret, vous pouvez le visiter. La polyclinique, vous pouvez le visiter. Et, maintenant, ça a changé. Vous verrez dans 2 mois ce que ça sera. Et un centre à Arafat. Donc, nous allons les tester pendant 6 à 8 mois. Ce que nous voulons, c'est que le quartier, tout ce qui est médecine de première ligne, soit soigné dans ces structures-là. Ça va désengorger nos hôpitaux pour leur permettre, eux, de se limiter aux pathologies les plus lourdes. Et je pense que là aussi, dans quelques années, ce ne sera pas complètement le médecin de famille, mais ce sera le quartier qui aura son médecin généraliste, son petit centre de radiologie, son laboratoire, sa maternité, son infirmier et son ambulance éventuellement pour les évacuations. Tout à fait. On va donner un peu la parole à certains malades. Nous avons, comme vous avez, avec le concours du ministère, nous avons sillonné pratiquement tout le pays, d'est en ouest, de nord au sud, et nous avons recueilli plusieurs témoignages. Bien sûr, vous savez toujours que les patients, parfois, il y a des témoignages qui sont objectifs, il y en a qui le sont moins, mais notre rôle, c'est de vous transmettre ce soir, Monsieur le ministre, les doléances des populations. Et à vous donc de répondre. Et comme je le rappelle toujours, nous avons juste 2 heures de temps. C'est Monsieur le ministre d'être donc المواطنين اللي التقيناهم اظن انه المرضى بمستشفيات نواكشوط. احنا طلعنا جينا السادسه وقالوا لي الارقام ما قسموها السادسه وطبيب هذا الاخصائي في امراض الاعصاب قال يبغى له 15 رقم وجينا السادسه وراح يعاد عليه 10 ما فطلع
طالب انهم يتمشوا في الوقت. كان عندنا مريض هون وبحاله خطيره، ومشي للشرطه بالكبير ولا قدوا بعض يعطونه ولا ما خلى بعض من الدم بحاله خطيره. ما في بنك الدم جاهز، يجي حاله طارئه. هذا تقصير تماما من وزاره الصحه. جاي من شرب الزوالات، عندي مريض ولي هنا تياها 6 أيام ما فزت. من جيت هنا تياها هذا سكانير ما ريت ولا ريت الدقه ولا ريت شيء يسوى هو شنو نشري لا من قدام بسم الفضل ما يوفى ما هو عندي. عشان حانو جلافاتني جمولي بعض من الناس قال يمشي عنهم ما فات خلق لي عود عجلان والله عنده رواية خاصة به هو. وسلاني لورو وسلاني وطن هنون لورو من ميدا ناودم اوبيتال kono dum do jon wiete ko puyngel ala foto min nawani mo ledde balebe o yarata nani so yari dum wiye watana optal so pikkirama jomum mayatey min pikkirani mo ko joni min gittumomi toon ko do gonno min ko do ndesami be téléphone yomi aram biyam sellani amna docteur yu koy suivi mais ces temps-ci il a fait des crises alhamdulillah bu ñu inde mère enfant ba légui ñu ngi def soins ci mom bu baax. الأخصائيين اللي في مرض القلب بصورة خاصة للأطفال هذا ما رأيناهم طالبين عنهم يعودوا موجودين. Un certain nombre de problèmes soulevés par les citoyens, Monsieur le Ministre. On commence par celui qui a demandé que... Vous avez parlé d'un saut en avant et d'un changement radical dans les structures sanitaires et on vous avez promis beaucoup de choses, Monsieur le Ministre, mais je crois qu'il y a une certaine confiance qui manque un peu, qui doit être un peu entretenue, qui doit être revue, la confiance entre le patient et le médecin. Et la structure sanitaire, de manière générale, pour qu'on n'aille pas sur un point précis. Ça, c'est le cas aujourd'hui, parce que la dame ou le monsieur disait qu'il est venu du matin jusqu'à 10 heures, il n'a pas vu un médecin. Ça, c'est un. L'autre qui demandait une poche de sang, je crois qu'il y a une banque de sang qui est en place. Un peu de tout ça. Vous savez, c'est un ensemble de petits problèmes qui s'agrègent, qui font le... Je vais commencer par les plus simples. Vous savez, un centre d'orthopédie, c'est pas seulement chez nous. Pour avoir un rendez-vous, j'ai vécu ça à l'extérieur, avoir un rendez-vous dans certaines structures qui ne sont pas urgentes, on peut rester jusqu'à 3 mois pour une simple vésicule aujourd'hui. 3 mois. Quand on vient de 8 heures jusqu'à 10 heures dans un hôpital, et de surcroît un centre de traumato qu'on appelle un centre, la majorité froide, un centre froid, c'est-à-dire que ce n'est pas en urgence. Je crois que de 8 heures à 10 heures, c'est mieux que d'attendre 3, 4, 5 mois. Bien sûr, plus nous écourtons cela, et mieux c'est. Il y a peut-être, là où nous faisons défaut, c'est le défaut de communication. Parce que si quelqu'un vient, on nous dit, voilà, le médecin, vous allez prendre votre ticket, le médecin va commencer à consulter à partir de 10 heures. Il ne commencera pas à attendre. Il dira, le médecin, il est là, il va aller faire sa visite le matin, voir ses malades qu'il a opérés, il va aller voir son bloc opératoire. Voilà, cette communication, c'est ce qui manque un peu. Mais c'est ça notre rôle, et peut-être votre rôle en grande partie, c'est peut-être pour ça que ces émissions ont un grand rôle. Nous devons, nous, faire notre autocritique. Peut-être c'est ce qui manque, parce que ça, il n'y a que nous qui pouvons le donner, c'est-à-dire nous, personnels de la santé. Mais je dois vous dire que nous sommes en train de faire notre autocritique. Il y a des commissions qui sont là, dans les ordres, dans les syndicats, dans les associations, pour que ce fardeau que nous avons, cette confiance, ce manque de confiance, en partie que nous avons de certains qui sont dus pour nous, en grande partie, là aussi c'est le médecin qui parle peut-être par le ministre, c'est peut-être un défaut de communication, peut-être il faut qu'on le corrige. Mais comme je le répète, depuis le début, par rapport à là où on était, c'est pas parce que je suis ministre de la Santé, c'est pas parce que je suis membre du gouvernement, je vous dis, moi, rien que dans ma génération, quand je compare un peu, quand on est arrivé, ce qui se faisait, aujourd'hui ce qui se fait, je vous garantis que c'est un pas de jamais. Ça ne nous satisfait pas. Il faut que demain, que le malade, c'est ça notre vrai baromètre, que le malade qui rentre, pas tout le monde, mais que la 99% de nos malades qui rentrent à l'hôpital, quand on leur tend un micro, qu'on entende beaucoup plus de choses positives de nous que des choses négatives. Je vous le conçois.
Je vous conçois moi aussi que nous avons eu des malades qui ont dit des choses positives, mais malheureusement notre émission est un peu... Non, je suis d'accord avec vous. Nous ne voulons entendre que des problèmes. Nous avons mis l'accent sur... Que des problèmes. Ça, je vous le... Nous sommes là pour ça. Donc, on va aller sur, je crois, مرضى القلب على ما أعتقد. فقراء مرضى القلب اللي يعانوا فعلا عندهم روايه تعدلهم كما كل روايه تطرح لهم الادويه ويتعالجوا يا قال منين يفرغ منين تا واحد يوخر تعود تعدين في كثيره 203 وعود ما عنده باش يخلصها يبقى يرتفن ذمات اياها الين يخلصها والله هذا ما هو هذه الروايه ما هي الله. ثانيا عندنا نوع من الحالات هون من المرضى هذا نوع من استسقاء في الراس هذا كنا عندنا منه تقريبا من 11 عمليه ندور هذا الشيء هذا قال له فلف ندور عود مجاني بوفر عود مجاني. نختار نوجهوا لوزير الصحه أن البنية التحتية والمعدات والتجهيزات كاملة متوفرة غير الحاصلة لها الطاقم الطبي من العمل ما هو قليل. احنا نتردوا هنا تجاهها على ذا الطب والناس عندها الرنق وتصل هنا تجاهها نهار كامل تتعاصر ما ترى لقاش بعد قاع يقطع لها على البريدات اللي هي واعدة بغايتها بهم. هنا لي عنها إلى دخلت راهي ما يرى أحد يعتنى بها. أنا هذا بيت هنا تجاه الصهران 24 ساعة هؤلاء الأطباء هم كاملين لا نعات الساعة 2 رقدوا كاملين وبقات هنا تجاه الناس إلا اللي مدلي معاه دقة واللي مدلي معاه رواية هاني ولا رأي رقاش يسول عنه. يا جماعة يا الناس هذا روالكم ما هو صالح وانتم اللي لا تقبلوا كلامنا وتعقبوا تحذفوه اللي لا نقولوا لكم بعد على الأقل يا الله تقولوا احنا ما لنا شاهدين شيء. عندنا مرافقة بالقلب منين فاتعت ودخلت ولبست الدراهم ودارت في بلوك يا هو الفحوص قاع ما متامي. أنا جبتهم من تختي وعاد لها عملية وهي هم في الطب حالة ولا الكلفة بالنسبة للحقيقة ما هو ثلث ربع اللي كلف فيه تونس ولا المغرب ولا الجزائر ولا بلاد السوسن من العالم. والحقيقة اللي هي الحقيقة فهم قدر من الإهمال بعض المسؤولين. À peu près toujours le même débat. Le même, oui, je vais vous répondre. Vous savez, خصوصيا أمراض القلب مشكلتهم إن دواء غالي. واعر. الفالف عملية القلب قد تمشي من 1.5 مليون حتى 3 ملايين من أوروبيا. أصلا كانوا هذا كاملين الدواء وشر الخارج غير كان دولة تربعهم لأن ما يشوفوا شنو المبلغ ما يعرفوا يخلص ما علموا به باسكو ماشيين مع الضمانة الصحية ولا شيء كذا. نحن عندنا تأمين صحي عندنا 20% هناتية. وعندك الناس اللي ما عندهم لي زنديجان شنو قال لهم الناس المعوزين الناس ما عندهم تقريبا بين 30 و 33% من السكان. هذا اللي كان لا هذا هو اللي تعتمد عليه الدولة دور تعدل صندوق اجتماعي ولا صندوق نشوفه مع وزارة شؤون الاجتماعية ذاك اللي تتلاها بهم. يا غير عندنا ذوك اللي قال لهم المستقلين لي زانديباندون ذاك سي ابوبري اوسي بين 30 و 40%. ذوك سي لي كوميرسون سي لي اغريكولتور سي الناس اللي فوالا دي ليبر براتيك سي لابد qu'on arrive à les organiser d'une certaine manière pour qu'ils rentrent dans l'assurance maladie. مشكلتهم شنو هو؟ تقدر نين لا تحصيهم لابد تعرف رواتبهم كم هو ما واحد لابد تعرف من يشغل من نجي ذاك التأمين لا يقول peut-être لا ils vont te prendre un ou deux qui travaillent chez eux الآخرين كاملين ما لا يسجلهم. donc حتى الدول المتقدمة تدري ساريفي على التأمين الصحي يونيفرسال اللي قالوا entre 10 et 15 ans. nous هدفنا اليوم c'est que dans les 5-10 ans si nous arrivons à couvrir حتى 50% من سكاننا يتسمى لباس. مع الأسف comme on dit la santé est chère ça a un coût. C'est malheureux, c'est vrai que c'est très difficile de voir quelqu'un qui vient qui a une pathologie cardiaque notamment quand c'est urgent ما تعطيله العناية لازم ما لا يفهمها. Il faut aussi qu'on arrive à trouver une solution qui pérennise ce qu'on est en train de faire comme soin. Globalement, c'est plus un problème financier qu'un problème de prestations. Parce que les prestations sont là. Vous-même, vous pouvez aller, vous pouvez faire votre micro aussi bien maintenant que quand le nouveau centre va ouvrir. Vous verrez que c'est vraiment
comment dire, des prestations qui ont leur coût. Malheureusement. Pendant qu'on y est, certaines cliniques dotées de matériel de cardiologie interventionnelle disent qu'ils n'ont pas été valorisés par la CNAM. Il y a une décision de votre part. Non. Vous savez, c'est un investissement. Non, c'est pas la CNAM. Aussi bien la CNAM que le ministère de la Santé, ce qui est public ou ce qui est privé, ça fait partie du ministère de la Santé. Le privé fait partie de l'Union. Par contre... Et en général, c'est un moteur, il traque normalement la qualité de la santé. Par contre, pour répondre à votre question, c'est que les choses sont parties très rapidement. Ça a un avantage, c'est qu'on a formé assez rapidement jusqu'à ce que notre centre est devenu une bulle, ça a éclaté, que les gens cherchent à se soigner en dehors du public. Mais de l'autre côté aussi, il faut qu'on fasse très attention pour que ces prestations de haute qualité, quand elles sont faites, qu'elles soient faites dans toute la sécurité requise. La CNAM va retourner au privé, mais il est dans les lois de la CNAM, aussi bien pour le public, les structures publiques privées, que de conventionner ce qu'ils doivent, là où ils doivent se faire soigner, mais service par service, point par point, pour être sûr que c'est le soin requis qui est donné et que c'est ce qu'on paye, c'est bien la prestation requise qu'il faut. Donc c'est sur ce point-là. Là, c'est un rôle de contrôle du ministère. C'est un rôle de contrôle du ministère, mais c'est un rôle de contrôle, c'est un rôle aussi d'organisation de la CNAM. Notre CNAM est jeune. Et elle date de quand? Elle est jeune, il faut lui donner aussi le temps on lui a donné au début les fonctionnaires, puis on a remis le privé, puis on a remis. Peut-être qu'on l'a trop aussi surchargé. Et là, on s'est dit qu'on va se donner un petit recul pour mieux s'organiser, parce que nous savons que dès que ça va être ouvert, ça va être comme dans les autres pays. La CNAM, le financement de la santé, aussi bien du public que du privé, doit être soutenu aussi bien pour le secteur public que le secteur privé. Et il n'y a qu'avec un bon financement qu'on peut développer une bonne santé, comme on se disait. D'accord, donc vous leur promettez qu'il y aura un retour de la CNAM, parce que c'est des gens qui ont investi un peu pas un peu, ils ont l'investissement aussi, l'investissement, Sidi, pour vous appeler par votre pronom, l'investissement, tout ce qui doit être fait, aussi bien dans le public que dans le privé, doit être mesuré, doit être contrôlé, sinon, vous allez me parler des médicaments après, on va tomber dans le même problème. Des médicaments. Voilà. On va attendre le مرضى الكلى. المكاين اللي هم حياة البشر عادوا. احنا نص نهار كاتي عاد لا حاشا من الله مستجب للمرض اللي هو. وعندنا من الشيء لا حاشا من الله ندور فيه الحياة هاو المكاين. وهاو المكاين ينقصهم يوسر من ماتريالهم ما هو عندهم. اللي كانوا عندنا مكاين هون عاليات وخسروا ما راوا شيء يعوض لهم يعودوا يداووا نحن. وعندهم هنا سياها واحدين هم يتباركوا معنا 5 مليار طلبوا لنا عنا منين تعطينا مليار أن تصلح لنا واحدة هي اللي ترد الروح في حد من هؤلاء المرضى معناها عنهم أساسي حد يعرف لهم شيء. Il demande, Monsieur le Ministre, un certain entretien. Oui, la dialyse. On est vigilant sur les. Oui. Vous savez, c'est pas que le budget de notre maintenance de la dialyse est de 800 millions par an. Nous avons tous les ans une centaine de nouveaux dialysés malheureusement. Et nous sommes le seul pays au monde qui dialyse pratiquement à tous les âges. Là, la seule façon de sortir de cela, c'est la greffe du rein que nous sommes en train de préparer. Nous sommes en retard à peu près de 4-5 mois, mais là aussi nous sommes en retard parce que nous voulons mieux faire les choses. Nous avons de la coopération avec beaucoup de pays limitrophes qui vont nous aider à la mettre en place. Nous avons formé les gens, nous avons le matériel qu'il faut. L'aspect don d'organes, tout ça. Voilà. Nos locaux sont prêts. Et je crois que là aussi, vous allez me dire que je parle toujours de stade final, mais comme il dit, c'est en train de se faire tout doucement. Les dialysés, le coût de la dialyse, je crois que c'est le moins, en Mauritanie, c'est le moins cher au monde. Nous essayons aussi de nous améliorer. Nous avons, je pense, une très bonne maintenance. Nous essayons de les protéger jusqu'à l'infection. Là, nous venons de tourner dans tous les pays pour savoir un peu tout ce qu'ils ont comme infection nosocomiale, jusqu'à l'hépatite C, qui va, pour ceux qui sont infectés de cela, qui vont être traités gratuitement.
Vous savez que le coût du médicament aujourd'hui varie, avant il variait de 80 000 € par soin. Aujourd'hui, heureusement que nous sommes autour de 3 à 5 000 €. Donc ils vont bénéficier de cela. Et pour ceux qui auront la chance d'être transplantés, vont sortir progressivement de ce coup. Je sais que c'est très difficile de vivre attaché à une machine, de venir 2 ou 3 fois par semaine pour se faire dialyser. Mais combien on les perdait tous à 40 ans. On n'avait aucun dialysé de 40 ans avant. Aujourd'hui, nous avons autour de 800 dialysés, alhamdoulilah, et c'est dans tout le pays. Ça, c'est par rapport à Nouakchott, donc nous avons fait un tour. Là, à l'intérieur aussi, il y a certains problèmes qui sont posés par des malades à l'intérieur. Nous commençons par... سكنار هنا فيها إلى اللي أدى الحد سكنار ما ينقرأ ما هو يلقى نواكشوط من يلقى نواكشوط خرج في هو مطروح ما يجبر طبيب له يقع السكري ما عندهم قاع حد متخصص عاد نقص الكادر البشري يالت الدولة تعطي عناية المرضى الآخرين يعودوا هنا فيها تخصص بيدي هو طب كبير يالت ما ضيت سمعاني بشعري ويجي ما يعرف أنا البيئة شنو يقولوا لي كراعك متعاقب كراعك مبدو ما يعرف قاعد بيه شنو تنقص طب آخر مخلصة بطي حد يعترى حد يعتنى بيه هنا لا حد مخلص والله ما يشبرش. اختاروا يستفادوا من التكوين المستمر اللي هو الملتقيات هاي يستفادوا منه الممرضين والأطباء والفنيين اختاروا يستفادوا من تكوينات حسب اختصاصاتهم ويستفادوا من المستشفى يعودوا كل شهرين والله لا تفشي منهم دفعة. صار احنا موجود عندنا مركز الاستقطاب هون بالولاية وهو إنجاز فعلا يذكر وفيه يشكر ولكن وجوده عنده عائق. مواطنين يجي حد منهم يعدل الفحص يضطر على انه يتحرى مدة شهر 2 3 عيقاع حد على النتيجة قد توصل بالتالي هذا يقعد ما صالح. طبنا خاص وجراح واحنا بعيد والخطورة في الزويرات ياسر وخاصنا طبيب للتركة الصغار. هذا الطب زين وواسع تبارك الله واهله يشتغلوا فيه ويجوا يقير فيه ياسر من ناموس. قايل وزير الصحة يمشي لنا القبو من كل خيمة يعطيها 10 قبو ولدها بقبته ومنتها بقبتها. هذا هو الحقيقة. أرانا لك ذو الليالي ما نرقد ورانا لك الآن قعود عندنا مريض حازمنا المقربين يلحق علينا واحنا فرص علينا التموه. من جيري والد معنا من قدنا فبيونا قولج بالتاك أولاد بودي ها جتلا باي بي نت واوا نيام دوا وايا تيونا عند فبيون هني بي بارك ني قولج وارا حسوبك. زين عندنا طب ما شاء الله طب زين عندنا حتى مفخرنا وزين عندك سمعت يا غير مشقرين عليه اللي يشوف المرضى في الليل ما يجبروا قاع باطل للأطباء. طب تبارك الله تام ما في نقص بالنسبة للبنية وبالنسبة للتجهيزات. يقير في النقص نختار نقوله كتب لي وصفة وقال لي تم قايس الصيدليات راهما 400 متر نسوي اللي كان هون في صيدلية وقال لي هون 2 ودخلت على واحدة منهم ولحقت الوصفة اللي مكتوبة ليان اللي يلا نشتري ما هي عندهم. جينا هون عندنا لقاش ما هو صحيح والمشكلة الوحيدة اللي على الأطباء ما يطلعوا في الوقت. هذه الساعة 10 وإحنا عندنا لقاش ما هتنا رأينا طبيب. نجانا قدر ماتريال وما زالنا بعض النواقص فيه. كلوا اللي يندال كسور الساق وكسور الفخذ فراكتير دي جامب وفراكتير دي فامير ما زلنا خالنا ماتريال وعندنا ما زال قادنا ماتريال مودي بروتيز فراكتير دي كود دي فامير. ما زالت عندنا كثير من النواقص اللي لو أن توفرت لنا نقدر نحدوا بشكل أكبر من الرفع شهر نواقص. على رأس هذه النواقص عندنا إيكوغرافي. هذا إيكوغرافي قديم ما ياسر من الأمور الخيارات ما هي متاحة. المسألة الثانية خلينا فاقسين قالوا بريف دي فور ولا هم مكلف حتى ونسيك ساعة ولينا احنا نطالبوا به ولين توفر لنا هون نعود تقريبا بالإضافة إلى فحص آخر قالوا فحص تي بي لينار هنا للأسف المستشفى دائما نطالب به ولا قد يتوفر. Un certain nombre de problèmes, on demande tout au ministre, même les moustiquaires. Oui, mais on y est là, on est les moustiquaires, on a des saisons de distribution. Donc il y a des zones où il y a beaucoup
Il y a des zones qui n'attendent pas les saisons. Voilà, mais on est. Vous savez que je vais vous expliquer pourquoi c'est distribué par période. Les moustiquaires imprégnés aujourd'hui ont une durée entre 3 et 5 ans. Donc théoriquement, quand on distribue, on donne des moustiquaires dans certaines zones, nous pouvons progressivement le compléter dans d'autres zones. Mais c'est dans notre programme de distribution. L'autre, malheureusement, chacun veut avoir tout chez soi. Il y a certains hôpitaux qui ne peuvent pas, ils ont parlé d'orthopédie, tout ça. Il y a certains hôpitaux. L'hôpital de Kifa, ils ont posé le problème de la proximité des pharmacies. Là aussi, c'est nous qui avons. Vous savez. C'est vous qui avez éloigné il y a normalement une distance réglementaire qu'il faut avoir. Ce qu'on n'a pas pu avoir avant, au moins les choses nouvelles, il faut que ce soit dans les. Distance réglementaire par rapport à quoi? Par rapport à la ville, par rapport aux pharmacies, 200 mètres minimum de l'hôpital. Pour les pharmacies? Pour les pharmacies, la plus proche de l'hôpital. Donc, théoriquement, c'est pas ce qu'on a dans la plupart des cas, mais réglementairement, il faut 200 mètres. De l'hôpital. L'autre, c'est le problème des... Les médecins ont posé certains problèmes quand même. Des spécialités, c'est ce que je vous ai dit. Moi, quand vous me demandez ce que je vais vous dire, je veux avoir la machine la plus moderne aujourd'hui. Mais sans... Soyons réalistes. Exactement. Je n'ose pas dénigrer pas dénigrer, mais il y a certains hôpitaux qui ne peuvent pas recevoir certaines spécialités. Et nous sommes en train de nous concentrer pour les hyper spécialités dans des centres. On a parlé d'orthopédie, vous avez visité le centre d'orthopédie. Il y a certaines normes qu'il faut avoir et nous, on ne peut pas se permettre de distribuer de les mettre partout parce qu'il faut d'abord qu'on maîtrise ce qu'on a ici et progressivement, nous avancerons dans les régions. Mais déjà, si on arrive à avoir pour les hyperspécialités des centres interrégionaux, à Kifa, à Nouadhibou... Est-ce que l'hôpital de Kifa aujourd'hui, Monsieur le Ministre, arrive à canaliser un peu les patients dans la zone? Je crois que c'était l'objectif principal. Il est aujourd'hui, rien que sa première année, nous avons multiplié par deux le nombre de patients qui venaient avant. Et je suis sûr que chaque année, nous avons une quinzaine de spécialités aujourd'hui dans cet hôpital qui est construit dans des normes les plus strictes. C'est un bel hôpital, c'est un bijou. Tout à fait. Nous avons une belle coopération. Là aussi, nous avons de très bons médecins syriens, nous avons je crois aussi des Palestiniens, nous avons des Mauritaniens qui sont excellents. Et c'est une belle équipe. J'ai été là-bas une semaine, j'ai même opéré là-bas. C'est un plaisir de voir qu'on peut opérer dans de bonnes conditions, on peut soigner les gens dans de bonnes conditions, on a une bonne réanimation dans de bonnes conditions. Même l'hygiène, tous les mois, comme c'est des structures nouvelles, je ne veux pas que les choses nouvelles se gâtent. J'ai des informations jusqu'à présent, heureusement, ils sont bien organisés, le flux des malades, l'hygiène, leurs soins, tout est pour le moment bien fait et j'espère que ça va continuer et j'espère que ça servira surtout d'exemple pour que tout ce qu'on va ouvrir de neuf soit dans les normes les plus draconiennes. Par rapport à Nouadhibou, ils ont posé certains problèmes. J'ai une question par exemple qui m'est arrivée parce que là on reçoit les questions de partout sur les réseaux sociaux et tout. Un certain Mohamed Salim qui demandait à Noël qui n'a pas de spécialiste. L'ORL, je vous ai dit, il y aura le nouvel hôpital. Il y a un seul, il paraît. Non, mais il y aura tout là-bas. L'ORL sera de A à Z. Et je crois que d'ici, comme j'ai dit, quand on ouvrira, ils verront. Il y a tout. Il y a du microscope jusqu'au diagnostic, il y aura tout. Un autre téléspectateur aussi qui se renseigne sur l'avancement de l'hôpital qui est financé par la Fondation SNIM. C'est pas l'hôpital, c'est un centre de recherche. Où ça? Ici, à l'INHV. Voilà. L'INHV, nous pensons que d'ici, le maître d'œuvre prévoit de le finir en septembre. Là aussi, c'est l'hépatite, c'est essentiellement, nous l'avons fait pour les hépatites, et il y aura l'équipement le plus moderne qu'il peut y avoir pour la gastro et pour le traitement des hépatites. Nous avons formé les gens. Je crois aussi que c'est un riverain, parce que c'est quelqu'un qui est un voisin, parce qu'il demande est-ce que les mesures sont prises pour éviter tout éventuel... Mon cher ami, les choses ont changé. Avant, pour voir s'il y avait des bactéries, on cultivait les choses. Maintenant, dès que vous prélevez, le germe est inactivé. On ne recherche plus les germes, on ne les recherche plus en cultivant. Ça se fait dans la recherche, mais on le recherche avec le matériel génétique aujourd'hui. C'est comme si vous faisiez un test ADN à la bactérie. Vous ne manipulez plus des bactéries, vous manipulez les gènes. Ça n'existe plus, ça. Qu'il se rassure. Donc plusieurs intervenants se sont plaints un peu
des comportements, des retards et tout ça, c'est un problème. En tout cas, je crois qu'il a une interview avec le président de l'ordre des médecins, lui aussi qui a des problèmes à poser au ministère de la Santé ce soir. هذا السلك عنده دور هو دور استشاري وباسمي كرئيس لهذا السلك طالبين على أن هذا الدور الاستشاري يفعل وذاك ما لا يفهم أساسا ما هو وزير صحة طبيب يعرف المطالب مثلا يعرف دور السلك شنو. المطلب الثاني إيجاد مقر رسمي يليق بهذه الأطباء. المطلب الثالث هو دعمه ماديا، معناها دعمه ماديا ما ندوروا ميزانية، ولكن فيه بعض من العمال اللي يشتغلوا في المقر بصورة دائمة اللي عندهم رواتب إذا قدت الوزارة تتحمل رواتب هؤلاء العمال تكون مشكورة. Donc activer le rôle consultatif, le rôle استشاري. Voilà, ça je crois qu'il le joue à plein, aussi bien pour l'ouverture des cabinets que quand on a de grands problèmes de santé, ils jouent leur rôle, ils sont dans toutes les... C'est quoi le partenariat réel actuel? C'est un partenariat qui est complet, comme je vous ai dit, aussi bien dans l'exercice. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous sommes en train de faire une réflexion sur l'exercice public-privé, qu'on nous reproche beaucoup. L'exercice quand il faut ouvrir des cabinets, quand on a des gros problèmes de santé, ils ont leur rôle. Quand on va ouvrir des centres comme le centre d'ophtalmo, lui c'est un ophtalmologue, il sait que tout ce qui a été fait par eux. Le côté maintenant financier, je crois que pour qu'ils aient leur indépendance, il est mieux que ça ne soit pas, que leur financement ne vienne pas du ministère de la Santé. Ils auront beaucoup plus leur rôle à jouer. Je crois qu'il faut plutôt voir du côté des cotisations ou du côté des partenaires. Ça va être beaucoup plus... ils auront leur rôle, leur indépendance, ils l'auront de manière beaucoup plus effective. Tout à fait. Certains posent des questions relatives à la formation des membres de l'ordre qui m'ont approché, qui m'ont dit qu'il y a un peu, c'est au point mort non, pas du tout. La santé, vous savez, quand vous regardez un peu ailleurs, ah oui, c'est des séminaires, c'est une formation perpétuelle. Parfaitement. La formation aujourd'hui, pour ce qui est de la formation de longue durée, comme vous avez dû le savoir, il y a à peu près 2 mois, nous avons sorti un décret qui est passé en Conseil des ministres pour tout ce qui est organisation de la spécialité médicale. Je crois que ça va aider. Nous allons donner un rôle le rôle central de la fac va être joué pleinement avec ce décret. Pour ce qui est de la formation post-universitaire, là aussi nous sommes en train de voir avec les directeurs des hôpitaux comment organiser cela. Nous avons une convention aussi entre la faculté et les hôpitaux, c'est ce qu'on appelle la convention hospitalo-universitaire, pour que aussi bien la faculté ait un regard que les directeurs des hôpitaux. Et nous, ministère de la Santé, nous consacrons à peu près entre 300 millions pour la formation, mais pour ce qui est de la formation post-universitaire, c'est à peu près 80 millions par an. Mais nous voulons que ça soit mieux organisé, selon nos besoins, selon les techniques qu'on veut développer. C'est pour ça que nous avons voulu impliquer la faculté, donc avoir cette convention hospitalo-universitaire pour que ça soit beaucoup plus effectif. À quand un CHU, monsieur le ministre? Plus que le CHU, comme je vous ai dit, c'est l'entente entre l'organisation entre la faculté et les hôpitaux. En fait, c'est ça un CHU. Le CHU, c'est pas seulement la structure, mais c'est plus l'organisation de l'enseignement, comment c'est fait. C'est ça l'effet le rôle du CHU plutôt qu'une structure là. Et je crois et mieux. Le CHU, non seulement quand vous dites CHU, en général c'est figé. Une fois qu'il a son label de CHU, il l'a pour toute la vie. Alors que nous, dans la convention, tous les 4 ans, nous révisons enfin, nous avons une commission pour réviser un peu si le service est toujours performant ou pas. Donc c'est pour permettre à nos étudiants, à nos internes, à nos résidents, à notre personnel paramédical d'être formés dans des structures quand même qui évoluent et qui progressent. Nous allons entendre l'un des syndicats opérants dans la santé, الاتحاد العام للعمل والصحة. هذه مفاوضات رسمية مفتوحة قبل أقل من شهر مع الحكومة. هذه المفاوضات قدمنا فيها عريضة مطلبية شاملة تتألف هذه العريضة من 18 نقطة تمس كافة ظروف العمل وكما ظروف العمال لتحسين ظروفهم المادية
اللي تضمن لهم حقيقة ظروف قادرين يقوموا بعملهم بالشكل المطلوب. هذه المفاوضات كم الفترة الزمنية اللي مطلوبة من أجل أن ندخل إن شاء الله في مكاسب حقيقية تنعكس على العمال بشكل أساسي، تحسن من ظروفهم وكذلك تحسن من ظروف عملهم أثناء تقديم الخدمة. À quand la contractualisation des retraités? Et ensuite, on vous demande, en tout cas pour la fête du 1er mai, d'accompagner ces retraités pour qu'ils puissent trouver des autorisations et qu'on puisse les aider financièrement pour qu'ils puissent vivre une vie décente. خدمتنا هي خدمة موجهة للمواطن محرومين من هالمستودعات. قضية المسؤول الفني اللي ما يعود قد كوفري صيدلي مستودعه في الوقت اللي خلاص صيادلة يعود موظفين في الوظيفة العمومية ويعودوا مسؤولين فنيا صيدلياتهم. عندنا النقطة الثالثة اللي هي قضية المسافة بين المستودعات وهي مسكوت عنها، وهذا هو اللي يؤدي اكتظاظ المستودعات. نختار نعرف شنو سبب تخلي وزارة الصحة عن تعويض المداومة اللي هي في المراكز الصحية في مقاطعة نواكشوط، وقضية تحسين ظروف العامل الصحي اللي معرض للعداوة ومعرض لها كامل، معناه يلا حد يعطيه علاوة الخطر ويلا يعطيه حقوقه كاملة. كيف تقدمات اللي من 2010 ما في تقدم بالنسبة لعمال الصحة. Je voudrais demander à Monsieur le ministre quand est-ce qu'ils vont payer ce qu'on appelle les arriérés d'indemnité de transport et de logement au niveau du centre hospitalier national et au niveau des hôpitaux. Ça date depuis 2010 et jusqu'à présent, le personnel n'a rien trouvé. Je voudrais aussi demander à Monsieur le ministre pourquoi les agents des centres hospitaliers travaillent dans des conditions médiocres. Pourquoi on ne peut pas améliorer ces conditions? En commençant par la fin. J'espère que vous avez retenu au moins. Oui, j'ai commencé par la fin. Le centre hospitalier national, c'est le centre le plus ancien et le principal. Là, nous sommes dans un projet de le moderniser carrément. Globalement pour répondre à plusieurs questions à la fois. Je crois que le premier syndicaliste, ça devrait être le ministère de la Santé, voire le ministre de la Santé. Il est vrai qu'il faut le bien-être du soigné, mais pour le bien-être du soigné, il faut le bien-être du soignant. Si nous sommes à l'écoute, si nous sommes en train de faire des pourparlers, si nous sommes en train de faire toutes ces choses-là, c'est pour arriver à un compromis, pour pouvoir mieux gérer notre personnel de santé, aussi bien dans sa formation que dans son fonctionnement. Ils ont parlé de Moudaoumat. Le problème de Moudaoumat, c'est qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude de faire des gardes de 24 heures. Quand une personne fait des gardes de 24 heures, c'est d'abord une pénibilité qui est accrue et c'est un manque de rendement qui est un rendement qui est diminué. Donc là aussi, nous sommes en train de voir comment nous organiser pour éviter à ce que ce soit des gardes de 24 heures. C'est de faire soit 2 équipes ou faire comme ailleurs les 3x8 pour que ça soit beaucoup plus... c'est-à-dire que le travail soit beaucoup plus effectif. Le centre hospitalier national, son directeur est là. C'est vrai qu'il y a eu des primes qui sont en train de voir comment finaliser les primes les plus anciennes. Mais globalement, le problème des hôpitaux, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le côté de pouvoir balancer entre le rôle social qu'ils doivent jouer, donc avec une tarification qui puisse, pour que tout le monde puisse avoir accès au traitement. Et de l'autre côté, dans l'absence d'une assurance universelle, de pouvoir avoir des prestations à un coût qui permettent aux hôpitaux de fonctionner de manière effective. Et il y a cette subvention de l'État qui essaie de balancer pour équilibrer un peu les choses. Mais je vous l'avoue, nous sommes en train, nous sommes à la recherche d'un équilibre qui est assez, qui va être le plus juste possible. Donc, pour ne pas finir, mais pour aborder pratiquement la fin de cette partie, parce que nous allons quand même à discuter de l'autre aspect relatif aux médicaments, relatif à... nous avons un autre syndicat, je crois que c'est les dentistes cette fois. Nous avons un problème à poser à M. le ministre.
قضية اكتتاب أطباء الأسنان اللي هم 5 سنوات ما اكتتب طبيب أسنان في الوظيفة العمومية، في حين أن الدولة كانت تتعدد كل سنة اكتتابين إلى 3 ولا قد دارت فيهم أي طبيب أسنان. القضية الثانية قضية فوضوية العيادات. موريتانيا كل من هب ودب يفتح فيها عيادة ويعود طبيب أسنان ما عنده شهادة ولا مرخص وأجنبي، ونختار نعرف وش اتخذته في هذا الإجراءات لحماية المواطنين اللي كثروا فيهم السرطانات بسبب استخدام هؤلاء الناس المواد مسرطنة واستخدامهم الأدوات ملوثة ولا عندهم أي معايير لا الجودة ولا أي معايير مهنية. السؤال الثالث والأخير هو قضية أن الدولة لماذا ما تنشأ مختبر لجودة مواد الأسنان؟ إياك نعرف وين المواد اللي يجونا، إذا كان مواد سليمة والله مواد مضرة بالصحة. Un certain nombre de problèmes, dont en priorité le recrutement. L'un m'avait appelé avant de rentrer à l'émission, il m'a dit qu'ils sont à peu près, je sais pas, je ne me rappelle plus le chiffre, 60, il m'a dit entre 70 et 80 qui sont aujourd'hui au chômage. Oui. Lui qui me parlait, il me disait que cette année, il dépassera l'âge d'accéder à la fonction publique. Il est très inquiet, le pauvre. Ils ne seront pas au chômage. Inch'Allah, la spécialité de dentiste, c'est une spécialité qui est assez importante. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé du rhumatisme articulaire. Oui, c'est pour dire que l'importance de leur spécialité est prise en compte. Maintenant, c'est vrai qu'il faut réorganiser un peu ces cabinets dentaires qui ont, comme les pharmacies, poussé de partout. C'est pas normal. Il faut que notre inspection, nous sommes en train aussi de la faire, qu'elle soit beaucoup plus effective. Et nous sommes en train aussi de vouloir, nous allons développer, ouvrir certains centres de chirurgie dentaire de manière dans ces mois-ci. Ils demandent un certain contrôle, un contrôle rigoureux sur l'ouverture des cliniques dentaires. Oui, c'est vrai. C'est l'ouverture en général des cliniques. Nous avons une commission qui est composée un peu de tout le monde, de l'ordre, une dizaine de personnes, et qui fait un travail de plus en plus rigoureux. Et les choses qui m'arrivent maintenant... Est-ce que la remarque, vous l'avez faite au niveau du ministère, qu'il y a une prolifération des cabinets. Des cabinets. Oui, je vous ai dit c'est pour ça on est en train de donner de la force à notre inspection. On l'a fait on commence à le faire de manière très effective, comme vous avez dû le constater, pour le médicament, et on va faire la même chose pour les cabinets et les cliniques. Il y a un passé, on a un peu récolté de tout cela, et il faut que progressivement qu'on arrive à mettre un peu à plat tout cela et avoir des conditions beaucoup plus acceptables pour tout le monde. Parmi les syndicats que nous avons rencontrés, أعوان الصحة هم الشكوى عنهم السنديكال الأخير. أعوان الصحة. احنا في السلك الوطني للمهن الصحية كانت عندنا اهتمام بإنشاء مدرسة عليا للتمريض والقبالة. منذ كان هذه المدرسة ما زالت لا تخلق والله ما تات خالق. نظرا لأن حماية مهنة التمريض والقبالة أعلنها اليوم ياسر من المؤسسات يشتغلوا فيه شخصيات بس منهم ممرضين وما هم ممرضين ما عندهم شهادات في التمريض. فمسؤول السيد الوزير كانوا له يعطي تعليمات لهذه الإدارات على أن هذه الفضاء توقف، على أن حد ما عنده شهادة في التمريض ما يلا يمارس مهنة التمريض. À quand l'ouverture de l'école supérieure de santé de la Mauritanie? Nous voulons savoir pourquoi les cadres infirmiers formés dans le domaine de la pédagogie et dans le domaine du management n'ont pas bénéficié des directions des différentes écoles de santé qui ont été créées au niveau régional. Voilà, l'école supérieure, c'est-à-dire il y avait deux choix. Il y a ou bien ouvrir une école supérieure de santé, ou bien comme on a une faculté de médecine, comme ça se fait ailleurs, ouvrir des filières pour le personnel paramédical, les techniciens supérieurs de santé. Et nous avons opté pour la deuxième parce que déjà nous avons des enseignants, nous avons une fac qui a une certaine expérience. Et je crois que notre objectif, c'est que dès la session prochaine, ils vont nous ouvrir une filière d'école supérieure de santé. Pas d'école supérieure, des filières de techniciens supérieurs de santé. Sinon, l'ordre du personnel paramédical, tout comme l'ordre des médecins, est impliqué dans beaucoup de choses dans la vie du ministère de la Santé. Certains d'entre eux m'ont contacté, ils m'ont demandé pourquoi le ministère n'oblige pas, les termes ne demandent pas aux cliniques privées un recrutement
ce personnel qui apparemment qui devient un peu pléthorique quelque part dans les structures de santé. Le personnel n'est pas pléthorique. Nous, aujourd'hui, nous avions, depuis longtemps, vous savez que dans les écoles de santé, il y avait ce qu'on appelait la filière externe. La filière externe, théoriquement, c'est une clinique privée qui vient, qui demande à madame la directrice de l'école de santé de lui former quelqu'un pour sa clinique. Mais comme on s'est retrouvé avec plus de 800 agents qui, théoriquement, étaient destinés aux cliniques privées pour être un personnel propre aux cliniques privées, qui n'est plus recruté. Donc, ils ont tapé à la porte du ministère. Bien sûr, c'est des jeunes Mauritaniens qui sont formés, comme nous avions un besoin. Sur ces 800, nous avons ouvert un concours l'année dernière où nous avons recruté 300. Il y a eu 600 demandes, nous en avons recruté 300. Pourquoi nous n'avons pas pris 600? Nous nous sommes dit, comme c'est la première expérience, nous allons voir ce que ça va donner comme résultat pour pouvoir compléter progressivement. Nous avons complété 2 mois de stage dans nos hôpitaux et aujourd'hui nous aide à couvrir un peu les régions, donc à diminuer ce qu'on a de plus cher et de plus difficile aussi, surtout la mortalité maternelle pendant la grossesse. Le dernier intervenant a soulevé une question importante, que certains aussi m'ont soulevé au cours de la préparation de l'émission, c'est un peu la gestion. Apparemment, on confie ça. Je veux bien que les médecins qui dirigent aujourd'hui des structures, ils restent, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi on peut être excellent médecin, mais sans toutefois être bon gestionnaire. Donc, ils demandent à ce que des gens qui sont formés dans le cadre de la gestion des hôpitaux soient un peu impliqués dans. Vous savez, les filières de gestion d'hôpitaux, c'est comme monsieur le directeur de l'hôpital Cheikh Zayed qui est derrière vous. On a eu des filières où on a eu des promotions de gestion d'hôpitaux, de gestionnaires d'hôpitaux purs. Le reste, quand on connaît son métier, quand on a une certaine expérience, je pense il y a des capacités personnelles, il y a aussi des aptitudes personnelles, c'est comme toutes les autres filières. Vous, on ne peut pas vous empêcher demain d'être directeur. Je sais que vous avez une directrice de la télé, mais peut-être que demain vous allez être directeur de la télé comme votre directrice. C'est pas parce que vous êtes journaliste que vous ne devez pas. Non, je ne pas dire que vous ne devez pas, mais quand même on doit impliquer d'autres gestionnaires. Ça, c'est ce que monsieur a soulevé. Voilà. Ça ne doit pas être qui comprendrait mieux que le technicien sa filière. L'un de mes collègues sur Facebook m'a demandé de vous signaler que l'IRM à l'hôpital national est en panne depuis quelques mois. L'IRM à l'hôpital national est une IRM de 0,02 Tesla. C'est-à-dire c'est un très bas champ. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons lancé un appel d'offres pour équiper l'hôpital national d'une IRM à haut champ, 1,5 Tesla. Il est beaucoup moins cher aujourd'hui pour nous que d'avoir une IRM de haut champ avec la capacité que ça va donner que de réparer cette IRM. C'est essentiellement cela. Nous allons équiper l'hôpital national, l'appel d'offres est lancé. Nous aurons 1,5 au lieu de 0,02. C'est-à-dire que celle-là est morte. Celle-là, malheureusement, a rendu l'âme comme toutes les choses de la vie. Tout à fait. Donc, la dernière position que nous avons, ça c'est un collègue à nous aussi qui mène une grande campagne contre le tabac et qui a une question à vous poser. Oui. مشروع محاربة التدخين اللي صادق عليه مجلس الوزراء 2012 واللي عرض على البرلمان، لماذا مشروع القانون هذا سحب من البرلمان؟ لماذا من كان وراء السحب؟ ولماذا لا تطبق الإجراءات الموقعة عليها بين موريتانيا ومنظمة الصحة العالمية في الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2005 والتي تلزم موريتانيا بتطبيق قوانين محاربة التدخين؟ متى سيعود مشروع قانون التدخين إلى قبة البرلمان كي تتم المصادقة عليه في موريتانيا؟ Le tabac, tout le monde sait que c'est le premier facteur contre le cancer. Mais plus que d'interdire les choses, ce que nous voulons, nous, c'est quelque chose d'effectif. Même dans notre religion, c'est makrouh. On sait que le tabac est makrouh.
Si dans cette voilà, que personne ne peut filmer devant eux. Si avec ça les gens n'ont pas respecté, c'est pas l'interdit que nous cherchons. C'est la sensibilisation, c'est l'effectif. Il faut chercher les voies et moyens pour faire comprendre aux gens que le tabac n'est pas bon, pour qu'ils ne doivent pas fumer. En taxant, on le taxe déjà. En expliquant aux gens, on l'explique déjà. C'est plus ça que les interdictions. C'est être réaliste, c'est tout. أخيرا في هذا المحور مدرسة الصحة. أذكر فقط المشاهدين اللي مشاوا لوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى آخره واللي مشاوا لي مباشرة هم مباني التلفزة عن أسئلتهم وراعيهم ولو نخصص لهم جزء معين من البرنامج يعني يطرح من معالي الوزير إن شاء الله ويقدروا يسمعوا أجوبتهم معناه لا ينخلعوا عليهم. هون ماشيين بتسلسل العاطين الزملاء في إعداد البرنامج ورصينا نحترموا يعني لا ينخلعوا لأسئلتهم. أخيرا في هذا المحور مدرسة الصحة يقول الله صوتي. نختار الاكتتاب يتم دائما الاكتتاب على طريقته اللي كانت تابع للوظيفة العمومية ومنظم بطريقة شفافة ولا يعود كيف الاكتتاب الماضي اللي خرب. الاكتتاب الماضي ضروا منه وضرر منه ياسر منه خصوصا ان اهل النواق شوط نقصاهم وقال عنهم ما في وعقب ذاك عقبوا عدل بطريقة ما هي مباشرة. نختار الوزير يقولنا كان عالم به. سوى الوزير عن قضية الاكتتاب بالساحة فيها 1000 ممرضين والقابلات للعاطين عن العمل. ما هي استراتيجية الوزارة في هذه الكمية الهائلة من حاملة الشهادات؟ نلاحظ أن في نقص في التكوين سيان يصل لي منهم في المدرسة نقص مالي كبير راه مثلا عدم انتظام التكوين وغياب المؤطرين في المراكز وفي المستشفيات فضلا عن المولين يفوت حد يتخرج لكن اللي لا يجبر المعلومات في المدرسة هنا لا هو اللي يتم عنده والتكوين في المستشفيات اللي بعد التخرج غائب تماما نقول عنه إلا ما رحم ربك. من رأي كان الوزارة من ضمن مثلا جدول أعمالها والله من ضمن سياستها التكوين المستمر فمن رأي كان إدارة متخصصة. Monsieur le ministre. Comme je vous ai dit aussi, je suis tout à fait d'accord. Il faut former le mieux possible et le maximum possible parce que nous avons un besoin inouï en personnel, certains du personnel paramédical. La réputation d'un bon hôpital, c'est d'abord son personnel paramédical. Nous sommes en train aussi de réorganiser les écoles de santé, comme je vous ai dit, pour unifier un peu leur curricula, pour qu'ils puissent aussi reprendre la formation post-école, et notamment pour nous aligner à tout ce qui se fait dans le monde, le système LMD. Et je crois que les années à venir, avec tout ce qu'on a comme projet et avec nos partenaires de développement, les choses vont changer de manière significative. Il y a certains laborantins qui ont posé des gens qui sont formés dans le domaine du laboratoire, qui nous ont posé un problème. Vous savez le problème? Oui, je sais. Ce problème-là, oui. Ce problème, vous savez, il y a eu deux filières en fait. Il y a une filière de laborantins médicaux. C'est-à-dire, théoriquement, ceux qui doivent travailler dans les laboratoires des hôpitaux, ce sont ces laborantins qui sont formés et qui ont une certaine connaissance médicale. Il y a certains biologistes qui sont formés à la faculté de sciences. Bien sûr, avec une certaine formation, avec certains stages, avec certaines améliorations, ils arrivaient à couvrir parce qu'on avait un besoin en laborantin. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va jeter la deuxième filière, mais il faut que nous arrivions un peu à équilibrer et que nous arrivions aussi à être le plus juste possible. Vous comprenez, il y a des choses que... Tout à fait, c'est clair. C'est clair. إذا نتوجه إلى المحور الأخير المتعلق بالأدوية وهذا القطاع الهام الذي يثار حوله العديد من التساؤلات. فيه عدة عراقيل مطروحة للمختبر ومن هذه العراقيل هي القوانين اللي مكبل المختبر أنه يقوم بدوره ومن المشاكل المطروحة بالإضافة لذلك القوانين فيها يشعل أن المختبر تخصه قدر من الإمكانيات اللي ما هي موفرة له يقار أهم الأكامل واللي مطالبين على به بالمختبر أنه تنعطانا الفرصة إياك
يوقف عندنا كان نقدر نقوم قاعد بدورنا والله ما نقدر نقوم بدورنا. معناته على انه واش معناته على انه يلا الادويه اللي داخله كامله موريتان يلا تاخذ على المختبر، والادويه الموجوده مولي يلا مولياش توخر على المختبر. وديك الساعه يعود حد يقول يا كان المختبر يقد يقوم بدوره والله ما يقوم بدوره. ونعود احنا قدهم اللي نقيموا اعمالنا يا غير هذا ما يقدر يتوفر يكوناش اللي نعود يجينا الدواء ونعودوا عندنا نعرفوا المشاكل المطروحه عندنا شنو هي. C'est le ministère par rapport aux médicaments. Ça, je crois que c'est le laboratoire de contrôle. C'est quelqu'un qui est au laboratoire. Oui. Il a posé énormément de problèmes qui sont posés aujourd'hui à ce filtre qui doit être le filtre. Est-ce que ces problèmes sont réels, monsieur? Le laboratoire de contrôle de qualité, effectivement, ces problèmes sont réels, mais il n'y a pas que le laboratoire, le problème du médicament. Le laboratoire, effectivement, nous sommes en train de revoir ses textes, nous sommes en train de revoir son génie civil, nous sommes en train de revoir son équipement, nous sommes en train de revoir la formation de son personnel. L'idéal, comme il a dit, je ne suis pas contre ce qu'il a dit, c'est que tout médicament qui rentre, il faut un échantillonnage qui passe par le laboratoire de contrôle. Ça, c'est l'idéal qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est l'idéal, c'est ça. Aujourd'hui, nous, notre capacité de réaction sur ça, je vous dis, elle est à améliorer de manière significative. Comment elle a été améliorée? Pardon? Comment elle a été améliorée? Non, nous allons l'améliorer, j'ai dit, de manière significative. Mais ça ne veut pas dire que tout problème du médicament est sujet et secondaire. Nous voulons commencer par là, parce que là, monsieur le ministre, je vous ai expliqué, c'est le filtre, ce n'est pas seulement le filtre, il n'y a pas que ça. Parce que je sais où est-ce que vous allez en venir avec le problème du médicament. Le laboratoire, comme je vous ai dit, nous allons y venir, nous allons l'améliorer. Nous allons l'améliorer depuis ces textes jusqu'à son génie civil, son équipement. Tout. Et on a un gros projet là-dessus, parce que notre HEDEF, vous voulez que je vous donne du timing, nous n'allons pas pouvoir... Vous considérez quand même que c'est une priorité, vous l'acceptez avec moi? Ça fait partie des priorités, ce n'est pas la seule. Allez-y, monsieur le ministre, passons aux autres priorités. Le médicament aujourd'hui, c'est notre politique de médicaments, ce que nous sommes en train de réfléchir pour l'améliorer de manière significative. Le problème du médicament n'est pas seulement un problème de la Mauritanie. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est un gros souci. Pourquoi? C'est un souci parce que c'est lucratif. C'est quelques milliards de dollars le trafic. C'est 100 fois le trafic de la drogue. Donc il y a des intérêts qui sont là. Il faut l'organiser. Il faut le contrôler depuis son Des intérêts à ne pas menacer, monsieur le ministre? Non, bien sûr. Il n'y a pas d'intérêt qu'on ne puisse pas menacer. Mais tout ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, aussi bien pour le tabac que pour les médicaments, il faut faire des choses qui sont effectives, qui nous permettront, nous, d'arriver au but. Notre but, c'est de donner aux malades le médicament le mieux fait possible, le mieux contrôlé possible et le moins cher possible. Nous sommes passés par plusieurs étapes dans cette histoire de médicaments. Les années 80, du fait des ruptures de médicaments de manière courante, les gens ont libéralisé carrément l'approvisionnement en médicaments. Donc c'est devenu, comme vous avez vu, chacun amène ce qu'il pouvait, et les pharmacies qui ont proliféré, etc., etc. On est arrivé à ce stade-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Nous nous sommes dit, il faut sécuriser le médicament, mais il faut faire ce dont on est sûr qui va faire avancer les choses. Il va donner un résultat. Voilà. On a créé la centrale d'achat des médicaments. CAMEC. La CAMEC. Au début, la CAMEC n'approvisionnait que les structures publiques. Mais quand on a vu que même à travers le privé, l'approvisionnement du public était détruit, nous avons essayer de voir ce qui était utilisé le plus possible pour le sécuriser. Donc il y a eu un certain monopole pour la CAMEC, dont les antibiotiques, les médicaments de cardio, les psychotropes, les médicaments endocrinaux, etc. etc. C'est à peu près en gros 50% de ce qui est utilisé comme... Et c'est sécurisé aujourd'hui? C'est sécurisé, je vais vous dire pourquoi c'est doublement sécurisé. C'est sécurisé parce que la CAMEC a l'obligation aujourd'hui de n'acheter que dans certains labels. Ça nous coûte 3 fois le prix de ce qu'on achetait avant, mais au moins
dans cette phase de transition jusqu'à ce que notre laboratoire soit sécurisé, jusqu'à ce que notre approvisionnement, notre distribution et nos pharmacies soient sécurisées, nous pensons qu'il faut passer par cette étape-là. Et au finish, jusqu'à ce qu'on puisse nous-mêmes fabriquer nos médicaments ici. Donc cette centrale d'achat des médicaments a 50% de ce qui est donné dans les... Le reste, c'est le privé, c'est les grossistes, etc. La centrale d'achat des médicaments donc, vend aux grossistes, les grossistes qui vendent aux pharmaciens. Donc comme je vous dis, il y a... Et puis, au niveau des points d'entrée, pour mieux encore contrôler, théoriquement, il n'y a que 2 points d'entrée en Mauritanie. J'ai vu que dans votre... Vous avez bien dit théoriquement, monsieur le ministre. Je suis d'accord avec vous. Je te dis que dans le monde, il y a partout un trafic de médicaments. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui... On ira beaucoup plus sur ce qui est un peu réglementé, quelque part, entre guillemets, réglementé. Ce qui est réglementé, c'est la CAMEC. Aujourd'hui, la CAMEC, vous pouvez être sûr que ce que la CAMEC achète, c'est quelque chose de sûr. Et la CAMEC a 50%... Il y a des opérateurs privés qui approvisionnent le marché encore. Mais oui, mais les autres... Ça, c'est quelque part réglementé. Non, attendez, comprenez. C'est vous qui attribuez les autorisations de... Attendez, je vais vous faire comprendre. Je vous dis que la J'ai envie de comprendre. À 50% du médicament, l'approvisionnement, 50% des 5, le monopole. Ça vaut à peu près 50% de ce qu'on utilise comme médicament. Tout le reste, les opérateurs privés ont le droit de l'acheter. C'est ce qu'achètent les opérateurs privés. Mais les 5, le monopole ne peut venir que de la CAMEC. Et ça représente à peu près 50% des médicaments qui sont utilisés ici. Les 50% restants sont... Les 50%, c'est les autres médicaments qui peuvent être achetés par les grossistes et qui approvisionnent les pharmaciens. Et il y a une commission nationale d'enregistrement des médicaments. Il y a une commission nationale d'enregistrement des médicaments. Je vais vous avez dit que depuis 2012, en fait, c'est pas 2012. C'est jamais réuni. Non, c'est pas depuis 2012. C'est en fait une année et demie de plus. C'est en mi-2013. Mais c'est parce que aujourd'hui, nous n'avons pas les AMM qu'on donne aujourd'hui. C'est pas qu'on ne donne pas d'AMM. C'est parce que il y a ce qu'on appelle l'AMM, quand on le donne, c'est autorisation. Oui, de manière définitive. Mais pour encore mieux contrôler ce qu'on a. Les AMM, c'est quoi, monsieur? Pour que les gens comprennent. Les AMM, c'est avant qu'un médicament ne soit introduit en Mauritanie, il faut qu'il y ait une commission, notamment gérée au niveau de la direction de la pharmacie de laboratoire, qui est au ministère de la Santé. Qui le valide un peu, qui le valide. Il y a le laboratoire envoie son dossier qui est composé de 1000 fiches. Ils font la fiche technique. Et une fois que cette fiche technique est validée, il paye au niveau du trésor et on autorise à ce qu'il vende son médicament ici. Les AMM ont été donnés pour ce que nous pensions être suffisant pour ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a donné depuis 2013? D'abord, on est en train de restructurer ceux qui doivent donner l'AMM pour introduire un peu les associations de pharmaciens, les associations des grossistes, les associations de consommateurs, pour que ça soit qu'on ait aussi un feedback de ce qui est donné. Non seulement on est en train de restructurer ça, mais de deux, les AMM qu'on donne depuis 2013, c'est les AMM mais qui ne sont pas définitives. L'autorisation de mise sur le marché. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons depuis? Un médicament peut être donné sous plusieurs formes. Il peut être donné sous forme comprimée, il peut être donné sous forme sachet, il peut être donné sous forme injectable. Nous pensons que les AMM qu'on a eu aujourd'hui, en gros, sont suffisants, sauf pour les nouvelles spécialités qu'on va introduire. Donc vous avez jugé inutile? Non, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, en gros, c'est les formes, où un produit peut avoir plusieurs noms. Nous avons là, c'est pas que nous n'avons pas autorisé, mais nous n'autorisons pas de manière définitive. Nous donnons une autorisation qui est transitoire. Et ça n'a pas, c'est pour vous dire que ça ne s'est pas arrêté. C'est dynamique. Nous donnons une autorisation temporaire. Nous voyons si le comprimé est bon et que la forme sachet nous arrange. Nous autorisons le médicament, mais donc de manière... Donc, on n'a plus besoin de cette commission? Non, si, on a bien besoin de cette commission parce que, comme je vous ai dit... Du moment que vous faites le boulot. Non, on va la renforcer, cette commission, pour qu'aussi nous sommes en train d'introduire d'autres spécialités, nous sommes en train d'introduire d'autres médicaments pour qu'elles soient là, mais qu'elles soient mieux renforcées avec cette commission, avec le laboratoire de contrôle qu'on va développer, avec la CAMEC qui va aussi se développer, avec un meilleur contrôle de nos portes d'entrée, et avec surtout aussi un contrôle de nos pharmacies. Je ne sais pas si vous vous êtes promené un peu dans les pharmacies cette année. Il y a une amélioration. Et vous ne voyez plus
comme dans d'autres pays. Les médicaments, c'est un peu, ce n'est pas dans la rue. Faites un peu le tour dans les pays limitrophes, vous verrez les stocks de médicaments que vous verrez dans la rue. Vous ne devrez plus les voir ici, normalement. Et Mouatin aussi a son rôle là-dedans. Quand tu vois que quelqu'un vend des médicaments dans la rue, bien qu'il n'y en a plus, il ne faut pas acheter des médicaments, on va aller acheter là où on doit acheter. Et visiter les pharmacies, comme je vous ai dit, toutes les pharmacies ont été visitées. Et bien, on n'a pas 500 pharmacies. On a 90 pharmacies en Mauritanie. 96 exactement, donc à peu près 87 à 90 à Nouakchott et 6 à l'intérieur du pays. Le reste, c'est des dépôts pharmaceutiques. Et sur toutes ces... Il y a une différence donc entre... Vous avez dit 500. J'ai dit 700. Il n'y a pas 700. Il y a 96 pharmacies en Mauritanie. Il y a à peu près entre 208 et 220 dépôts pharmaceutiques en Mauritanie, toute la Mauritanie. Pour un citoyen lambda, monsieur le ministre, un dépôt pharmaceutique et une pharmacie, c'est juste pour vous éclairer. C'est une échoppe qui lui vend des médicaments. Il n'y en a pas 700 et elles sont toutes visitées, toutes contrôlées. Comme je vous ai dit, je vous mets à l'épreuve, visitez les pharmacies. Est-ce que c'est-à-dire l'amélioration de la conservation que vous avez exigée au niveau des pharmacies, vous l'avez exigée aussi au niveau des dépôts pharmaceutiques? Mais bien sûr, elles sont visitées, aussi bien visitées que les pharmacies. Nous tenons à mettre de l'ordre, nous tenons progressivement à mettre de l'ordre pour que les normes soient comme ailleurs, mais aussi les choses doivent se faire progressivement. Malheureusement, c'est des choses qu'on a héritées et il faut qu'on puisse les améliorer. Nous allons suivre un reportage un peu la vision de mes collègues sur cette histoire des médicaments et on reviendra. لا داء إلا دواء له، مقولة شهيرة لكنها هنا في موريتانيا غير واردة، فأبسط الأوجاع آلام الرأس، ولا دواء له في الصيدليات ولا مستودعات الصيدلة رغم توفر مئات الأصناف الطبية. الدواء داء تعاني منه الصحة في موريتانيا، فمع حملات التوعية والتفتيش والرقابة إلا أن كل ذلك لم يغير من الحال شيئا. الحديث اليومي عن أدوية مزورة متداولة، وأدوية رغم تواريخها الجديدة هي مجرد أقراص لا نفع لها وضرها كثير. مختبر وحيد لمراقبة جودة الأدوية، نواقصه وضعف خبرة عامليه يجيبانك عن واقعه وعن قدرته على مراقبة سوق تغرقه أفاعي سامة تنفذ سمومها يوميا بعلبة وضعت عليها تواريخ وعناوين مجهولة. موت صامت وواقع يحتاج الكثير من العناية وإرادة جادة لانتشاله وإنقاذ أرواح تبحث عن الشفاء للداء. Monsieur le ministre, je crois que la situation est là. Pratiquement, vous l'avez dit, que ça continue quand même, qu'il y a des... Non, je vous ai dit qu'il y a des efforts considérables. Il y a des efforts, ça s'améliore et ça va s'améliorer. Vous savez que c'est les importateurs, il y a certains qui nous ont contactés, ils nous ont dit, mais nous sommes des importateurs sérieux, on ne peut pas importer des médicaments, etc. La question qui se sont posées, est-ce qu'une fois le ministère de la Santé ou les services de sécurité qui sont avertis par le ministère de la Santé ont arrêté un seul trafiquant de médicaments? Il n'y en a pas eu qu'un, sans vous couper. Et pour vous montrer un peu que les choses, c'est pas de la politique, je ne vous parle pas. Nous arrêtions plus qu'une vingtaine par année. Plus qu'une vingtaine. Cette année, nous en avons arrêté 6. 6. À Rosso, Quand nous les arrêtons, nous les envoyons à la justice. Et c'est la justice qui doit jouer son rôle. Les gens ne dorment pas. En tout cas, la douane joue son rôle, ou essaie de jouer son rôle, en tout cas fait de gros efforts. La CAMEC essaie de faire de gros efforts. Je vous ai entendu parler aussi de la distribution. Elle est en train nous avons aujourd'hui, je crois, il est là 1500 Tout à fait, à peu dans près. le reportage, d'ailleurs, ils ont trouvé quelqu'un qui leur a fait une démonstration de oui, mais, comment effacer la date vous savez, de fabrication. Partout, vous trouverez
nous deux, mais vous pouvez, comme je vous ai dit, je vous tiens à témoin. Faites votre reportage demain dans les pharmacies, vous verrez, faites reportage dans les dépôts, voyez ce qui se faisait avant. En une année, ce qui a été fait. Nous n'allons pas inverser tout en une année, mais je sais qu'il y a un effort considérable qui est fait. Je disais pour l'approvisionnement, ils sont en train de se doter de nouveaux camions qui sont en normes. Ils en avaient 4. Il y a 2 qui sont hors d'usage. Ils sont en train d'en acheter 2 ou 3. Ça, c'est pour l'acheminement des médicaments. L'acheminement des médicaments. Vous avez parlé des dépôts. Nous sommes en train de doubler notre capacité. Eux, ils sont à peu près, si je ne me trompe pas, à 1500 mètres carrés. Nous allons construire un gros dépôt au niveau de Nouakchott. Et il y a des dépôts qui vont se faire dans les régions. À peu près, je crois aussi de 500 avec l'aide de l'USAID. Donc nous allons doubler cette capacité. C'est pour vous dire que petit à petit, nous arriverons, je suis sûr, comme tout le monde, à gérer ces choses. Mais l'idéal, c'est d'avoir nous-mêmes nos fabriques de médicaments dans le futur. Notre laboratoire de contrôle de qualité qui doit être aux normes et qui doit être opérationnel. Et puis notre organisation qui est assez parfaite. Ce futur-là n'est-il pas proche? Mais c'est un futur très proche. Le laboratoire peut-être va prendre 2 ans. 2 ans, parce qu'il y a certaines normes qu'on doit exiger. Mais tout le reste de l'organisation, je pense que nous y arriverons rapidement. On va écouter des citoyens qui ont un avis sur ce sujet des médicaments. المشكلة ما هو البنى التحتية، مشكلة الأشخاص. هذا الطب هون حد جاه أولا ما يجبر حد قاعد يستقبله، وثانيا لا يستقبلوا بأخلاق لا عادية متبركة، ونعانوا من مشاكل كبيرة. قضية عن الدواء أولا مزور، هذا قاعد نهار المركز الفرنسي للأبحاث الطبية قال عن موريتان عنها معبر للأدوية المزورة. الأدوية مزورة، واللي في المخابر مولي من الرياكتيف يعدلوا به الفحوص مزور قال إنه، وبالتالي قاعد المريض بين مطرقة الأدوية المزورة والسندان مولي الفحوص المزورة. لماذا لا تتوفر الأدوية الغير مزورة في البلد لجميع المرضى؟ جربت البريفالغان اللي عندنا سيستم وباط منه 2 فلاكون. لان باسيان عندي وعلقوا له يعني عاد في منوي رجعوا لي ميم دولور مرقت مرقب وقباط ان بريفالغان فابريكاسيون بريستول ومنها ما قد درت له واحد سكابريزا. صيدليه الطب صيدليه استعراضيه بامتياز، ما هي صيدليه تبيع الادويه. عندهم هذا اللي يقولوا لها جاسينك فقط، الادويه المضادات الحيويه والادويه المهمه. عنده التجار قدام ولا يقدر يشتريها مع حد غني. طالب من الوزير على ان الدواء يحسن من حاله ولا يخليه يعود فيه التزوير به، رواية تتعلق بصحة المواطن، حياته وبقائه، ما يعود فيها التزوير. طالبين بتفعيل الرقابة على الأدوية. الفارماسيين العرف الأدوية جايهم من منين، الجهة اللي الله يدخلهم منها يعود هي داخلهم منها، وتعود رقابة حقيقية وفعلية. Monsieur le ministre. Vous savez, quand une psychose s'installe, on parlait de la communication au début, il y a un travail énorme à faire. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des médicaments qui ne donnent pas leur effet escompté ici. Vous savez, en Europe, qu'un médicament sur 10 ne donne pas l'effet escompté. Nous avons les mêmes problèmes. Mais ce n'est pas parce que nous avons des problèmes que nous ne faisons pas face à cela pour me répéter. Nous sommes en train de faire un effort considérable pour changer ça. Le perfalgan dont il a dit, ça fait partie du domaine de la CNAM. C'est le perfalgan, tout le perfalgan que nous achetons, de la CAMEC, pardon, de la CAMEC, il est CE. C'est-à-dire avec le label européen. Mais c'est avec le temps que tout se fera. Je vous ai parlé à peu près, nous avons dans nos grands hôpitaux, nous faisons autour de 300 000 voire 350 000 consultations par an. Dans les hôpitaux les moins comme Attar, les moins, nous faisons à peu près 200, 300 par jour. Parmi ces 350 000 que nous avons par an, nous avons à peu près entre 8 et 10% qui sont hospitalisés. Nous avons aujourd'hui un taux de décès dans nos structures hospitalières de 0,2%. C'est pour vous dire que ces milliers de gens qui rentrent par jour, Machallah, si tout cela, je ne dis pas que, comme je vous ai dit, qu'il n'y a pas de problème, mais si tous ces problèmes étaient à cette ampleur-là, Rabbi Yastur, il n'y aurait pas de Mauritaniens aujourd'hui en vie.
Comme je vous ai dit aussi, de l'autre côté, tout ce qui est santé publique, et c'est ça le vrai baromètre de tout cela. Combien aujourd'hui l'espérance de vie, comment elle a changé. Nos papas, c'était autour de 45, 50 ans. Quelqu'un me disait ce soir qu'en Mauritanie, on soigne encore 78% des pathologies qui n'existent plus quelque part. Vous savez comment, monsieur le ministre, qu'il n'y a plus de palis en Tunisie. Mais il n'y a plus de palis, ce n'est pas le même contexte, géographique. Quand on venait étudiants, on nous hospitalisait pour le palis. Alors que... Mon cher ami, il y a, en 2014, combien vous avez eu de dengue ici? 2014, je ne vais pas loin, comme ça les mémoires sont encore fraîches. Est-ce que vous avez connu un seul cas de dengue en 2016? Un seul cas, je ne vous dis pas deux, un seul cas. Vous savez qu'à chaque hôpital, on avait peut-être journalièrement 80 qui venaient pour cela. Vous pensez qu'il n'y a pas un effort derrière tout ça, que c'est venu de zéro tout ça? Comme je vous ai dit, l'hépatite C, il y a 5 ans, nous étions à 1 à 2%. Elle est là, celle qui fait le laboratoire. Où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas venue. Elle est là, on est à 0% aujourd'hui. Nous avons le taux de vaccination rien entre 2013 et aujourd'hui, 2017, de l'hépatite B. Aujourd'hui, on était à 25% quand on l'a introduit en 2013. Aujourd'hui, on est à plus de 75%. Le taux global de vaccination, on est à 86% de vaccinés, de taux de vaccination. Et plus, cette année, nous avons voulu prendre des gens qui sont indépendants. Nous ne les avons pas amenés à Nouakchott, nous les avons amenés dans les zones, c'est l'UNICEF, vous pouvez prendre vérifier demain. Nous les avons amenés dans les coins les plus difficiles. C'est vrai qu'ils n'ont pas trouvé 86%, ils ont trouvé 81%. Mais nous savons que c'est dans des zones difficiles qui, normalement, même khayaliennes, personne ne peut se vacciner là-bas. Ça, c'est des choses qui ne trompent pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Aujourd'hui, quand il y a 1 milligramme de bactéries dans l'eau de Rosso, imaginez-vous ce que ça serait comme catastrophe comme Nouakchott. Eh bien, en 24 heures, nous pouvons dire au gouvernement, ouvrez l'eau, n'ouvrez pas l'eau, c'est contrôlé. Combien de fois vous avez entendu parler de riz mouzawar? Les gens sont en train de manger tranquille. Voilà, le riz mouzawar. Il y a des gens qui ne dorment pas. Est-ce que c'est réel, monsieur? Mais nous avons contrôlé tout de A à Z. Soyez tranquille. D'abord, c'est riz en plastique, là. Nous avons tout contrôlé, Personne n'était au courant parce que personne n'a paniqué. On nous a appelés ici un samedi. Vous ne pouvez pas savoir le travail qui a été fait derrière. Ça, vous pensez qu'il n'y a pas de travail? بم عيون لا تنام يا غير ما تتكلم يا غير هذا ما هو سيد الوزير قلت لك ما اجبرنا منه ما هو خالد ما هو حبه ما هو موريتاني. Et alhamdoulilah qu'on est en train le riz local est en train d'augmenter de manière significative. Donc pas besoin de panique parce que là, tranquillisez-vous. Je vous jure qu'on m'a posé énormément cette question. J'ai failli l'oublier. Moi je vous réponds, vous ne m'avez pas posé la question, je n'aurais même pas dû en parler. Mais je vous dis, c'est pour vous dire, on a des laboratoires qui l'ont contrôlé, l'eau est contrôlée, le riz est contrôlé, la nourriture est contrôlée. Ça ne vient pas du hasard. Parce que si je mentais, vous aurez eu les conséquences. Imaginez-vous une seule bactérie dans le riz dans l'eau de Nouakchott qui vient de Rosso. Vous croyez que que nous serions là en train de parler? Combien de choléra il y a eu avant? Est-ce que vous entendez parler de ça aujourd'hui? Combien de diarrhées tuent nos enfants? Est-ce que vous entendez parler de ça aujourd'hui? Mais c'est des choses qui ne trompent pas. Mais dans tous les cas, nous ne sommes pas satisfaits. Tant que le Mauritanien ne se soignera pas comme l'Américain, nous penserons toujours qu'il y a quelque chose de naxe. C'est clair. Ayez confiance. Par rapport à... Quelqu'un m'a posé aussi le problème de... Quelqu'un a soulevé le G5. Là. Il y a des médicaments comme ça qui sont usuels, qui sont utilisés tous les jours. Pourquoi ne pas essayer de commencer par là, les fabriquer de manière mais nous locale. sommes en train de réfléchir, de mettre en place, comme je vous ai dit, notre fabrique. Surtout que le G5, notre fabrique de médicaments. Mais le médicament, c'est pire qu'une soucoupe volante ou c'est pire comment on appelle, une navette spatiale que vous allez envoyer. S'il y a la moindre petite faille de ce que vous faites, c'est la catastrophe. Donc mieux vaut attendre un peu. C'est ce que je vous ai dit de la transplantation, c'est ce que je vous ai dit du laboratoire de contrôle de qualité, c'est ce que je vous ai dit de l'hôpital de Nouadhibou, jusqu'à être sûr que tout ce qu'on fait est fait dans les normes avant de se lancer. C'est très facile de mettre de l'eau et du sucre et de l'huile. Voilà, c'est ça, c'est pas très compliqué. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de travail derrière qu'il faut contrôler, qu'il faut mettre en place. Et j'espère, nous y arriverons comme nous sommes arrivés à faire toutes ces choses-là. On revient toujours aux médicaments. Ça, c'est un peu des investisseurs dans ils m'ont écrit مستثمرين في قطاع الأدوية. احنا بعد كمستوردين تضررنا
أساسا من دعاية التزوير هذا أساسا. هذا التزوير تضررنا منه في الوقت اللي احنا متعاونين مع الوزارة وننفذ أوامرها وشرايك معتمدة وعندنا عناوين، والدولة سحبت منا أكثر من 50%، عادت تجيبها المركزية لشراء الأدوية، وفرض علينا يسر. جانا دفتر التزامات صعيب ونفذناها كامل، يتألف من 17 نقطة، وعندنا شركاء في الخارج كانوا يعطونا 3 أشهر و4 و5 و6، ونفس الوقت اللي المركزية ما تعطينا شنو ما عندها كش. واحنا عندنا مسؤولية مهمة هم اللي قايمين بها، هي التوزيع لجميع نقاط موريتانيا، احنا هم اللي نوزع. احنا كشريك تعابة من ناحية السوق الموازية. السوق الموازية احنا كونترها باللي مأثر علينا. احنا ندوروا نعودوا كشريك فعال موفر الأدوية بجودة عالية، شريك امتص كثير من البطالة، شريك يخلص الضرائب، وبالتالي نختاره يرجع عنا القطاع كما كان. يرجع قطاع كما كان. Je vous laisse vous-même répondre. Je crois qu'on est passé plus sur le médicament qu'autre chose. C'est vous-même. Le reste. Je vais dire, le reste, je vous ai dit qu'on est dans une situation qui est transitoire. Parce qu'on est en train de réorganiser notre politique de médicaments, parce qu'on est en train de réorganiser nos laboratoires de contrôle, parce qu'on est en train de vouloir maîtriser un peu les choses. Et nous sommes obligés, la sécurité des gens fait que nous sommes obligés de passer par cette période transitoire. Je vous ai dit que nous perdons 3 fois le prix. Mais rien que pour garantir la qualité des médicaments. Mais nous pensons que c'est transitoire, le temps qu'on s'organise un peu, qu'on soit mieux, mais au moins d'être sûr que là où on achète, c'est quelque chose de sûr. Globalement, c'est ce que j'ai à répondre. Donc, on va essayer, Monsieur le Ministre, de poser un peu, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter sur cette histoire de médicaments. En conclusion, il y a le laboratoire qui est en train on est en train de le perfectionner un peu, au mieux. Et puis que les autres services sont en train de faire leur boulot. Ça, c'est par rapport. Donc maintenant, on va aller un peu sur des questions qui me sont venues sur les réseaux sociaux et qui me sont venues directement. La dernière, je crois que c'est un pharmacien, et les pharmaciens sont concurrencés par les amateurs qui n'ont rien à voir avec la pharmacie. Concurrence déloyale, fournisseurs possèdent leur dépôt, ils vendent aux pharmaciens, etc. Il faut parler du rôle primordial du pharmacien. Monsieur le ministre n'en a pas parlé. Vous auriez contacté les syndicats des pharmaciens, etc. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Il y a des pays où le secteur pharmaceutique est exclusivement réservé aux professionnels. Nous, jusqu'à présent, la loi fait que pour la pharmacie peut ne pas appartenir à un professionnel, mais elle doit être sous la supervision d'un pharmacien. Et c'est là le problème, c'est que les professionnels veulent que les pharmacies retournent un peu, soit du domaine exclusif des professionnels de la pharmacie. L'un d'eux s'est posé une question, pourquoi ne pas interdire ce qu'on appelle les pharmacies de rue, صيدليات الشوارع المتواجدة في 5e au Capitale. Non, il n'y a plus de. On est en train de vraiment avec la. Il n'y en a il plus. y a presque Personnellement, oui, je ne sais pas, vous devez le voir, vous partez au marché. J'ai envoyé une équipe et ils n'ont pas. C'était très visible, ils n'ont plus. مستشفى ولاية تاغانت، مستشفى تجيكجة لم يحظى بتحسينات مثل بقية المستشفيات. Tijigja, on a été lors de la visite du président. Ils nous ont parlé du bloc opératoire, de la pédiatrie, de l'ambulance. Et je crois qu'on est en train de leur résoudre leurs problèmes. Voilà, c'est un collègue aussi. Les problèmes sont connus, on va les résoudre. Quelles sont les actions menées pour améliorer la santé population et la réduction des disparités des wilayas pour une meilleure accessibilité aux médicaments essentiels et de qualité? Ça, c'est une première question. Les médicaments, je crois qu'on en a pas assez parlé. La réduction de la mortalité maternelle et infantile, l'accès aux soins, la qualité et la disponibilité des ressources humaines paramédicales à travers l'augmentation des ratios infirmières et sages-femmes par habitant et l'amélioration de l'offre formative. Nous y sommes.
Je vous en ai parlé des écoles de santé, il y en a 5, la faculté qui va former. Voilà, etc., ça c'est les 3 questions de votre collègue de Rapide. Mais ça prend du temps malheureusement. Les ressources humaines, leur formation, ça prend du temps. Un médecin m'a appelé avant de rentrer pour me dire que il s'est toujours posé une question parce qu'à Alec il y a un grand hôpital. Pourquoi ne pas l'améliorer au lieu de construire à moins de 100 km à Bouquet? Je vais vous répondre. Moi, si c'était moi, aujourd'hui, l'hôpital d'Alec, je pense qu'il a atteint ses limites. C'était ou construire un hôpital à Alec ou construire un hôpital à Bogué. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est de construire un, et surtout que les prestations soient là, à la Caméra de la Mauritanie. Non, c'est pour dire que la proximité, c'est tout des hôpitaux. Et là c'est un médecin qui m'appelle, je crois que c'est des Boutilimites aussi, qui a posé un problème un peu, je sais pas, c'est un peu caricaturé. Si je vois l'image, il me dit que les ambulances qui partent sont très mal équipées, ça c'est un. De deux, les infirmiers qui partent dans les ambulances montent devant, alors que le patient et ses parents restent derrière. C'est une image qui a dû remarquer. Les ambulances, machallah, vous savez, en 2008, on avait à peine une dizaine d'ambulances dans tout le pays. Aujourd'hui, la situation du parc des ambulances. On a 150 rien qu'en civil. 150 ambulances rien qu'en civil. Parmi il y a des ambulances qui sont juste là pour le transport normal des patients. Il y a des ambulances qui sont mieux équipées. Mais là aussi, nous sommes en train de réorganiser cela avec la protection civile et l'armée pour que tout ça soit... on a appris ça du Mu'tamar, l'Arabie qu'on a fait l'année dernière. Et la Ligue arabe. La Ligue arabe. On a réorganisé ça pour qu'on ait une réponse aux urgences qui soit coordonnée et qui soit effective. Vous savez qu'il y a le centre, le COVAC au niveau du ministère de l'Intérieur qui est bien équipé. Nous sommes en train d'équiper pour la santé le centre d'opération d'urgence en santé publique ici, au niveau de l'ancienne école de santé. Et nous sommes en train aussi de voir avec comment on peut former les chauffeurs d'ambulance, que ça ne soit pas seulement un chauffeur tout venant, et comment former des urgentistes. Ça prendra du temps. Mais on y arrivera, Inch'Allah. كيف يتم إقصاء الدكاترة الغير مكتفين بالوظائف العمومية خريجي الجامعات الأجنبية والمشاركة؟ Je crois que c'est le problème de la spécialisation. Oui, on a changé un peu, je vous ai dit, il y a 2 mois la loi. Avant, c'est Dr Tulba qui demande quelles sont les conditions pour participer au concours de spécialité. Eh bien, elle est très simple. Le médecin généraliste qui revient aujourd'hui, qui n'est pas encore inscrit à la fonction publique, peut participer. L'étudiant en médecine ici, à la faculté de Nouakchott, à partir de la 6e année qui a validé ses stages, peut participer. Et celui qui a la fonction publique, au lieu qu'il attende 5 ans pour participer au concours, maintenant, aujourd'hui, il n'attend que 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que nous ne voulons pas aussi que des gens reviennent, ils vont faire le concours pour être généralistes, pour avoir juste le salaire, et partir faire la spécialité, alors que d'autres veulent jouer le rôle de généraliste de leur arrivée. La deuxième question, pourquoi le nouveau statut de médecin a diminué les salaires? Non, ça aussi c'est en train d'être réglé. Aussi bien j'ai entendu parler des avancements, des statuts. Nous avons vu avec la fonction publique, nous nous sommes réunis plusieurs fois et c'est presque réglé ça. C'est aussi bien les avancements que les salaires. Donc ça sera réglé. Je crois que c'est même réglé, je ne peux pas vous dire, mais c'est en voie. Ce n'est plus, c'est pas un problème ça. Tout ce qu'il y a de nouveau, c'est comme les réglages que je vous disais des machines. Hein. Quand on a un nouveau système aussi, il faut savoir avoir le temps de le peaufiner. C'est une question qui est rentrée. Je suis déjà dans le studio. La question, quelqu'un me l'a donnée. La maladie Parkinson fait des ravages économiques pour les patients. Oui. À quand la régularisation de son prix? Si on sait qu'en Europe, elle coûte l'ordonnance 9,5 €, 3 500 billets, alors que dans les pharmacies, elle coûte 10 000, 9 000, 6 500, etc. Ça revient un peu au financement de la santé. Il faut que nous arrivions progressivement à couvrir, à savoir cotiser pour sa santé, c'est-à-dire à cotiser avant de tomber malade. Il faut que nous arrivions à l'assurance universelle progressivement. Tant qu'on n'aura pas ça, ça va être tout le temps... Vous donnez vos soins gratuits, vous faites crouler vos hôpitaux, le système s'écroule. Vous ne donnez pas du gratuit à une certaine frange qui va être limitée dans ses soins. Il faut que la couverture sanitaire avance. Oui, vers la couverture sanitaire, vers l'université. يشاع في صفوفنا نحن الأطباء ندل على وشك إجراء مسابقة فيها. Est-ce qu'il réellement il y aura un concours pour ça? C'est quelqu'un qui pose la question.
concours, je crois que c'est le résidana. Oui, le résidana, aussi bien le résidana que le concours des médecins généralistes. Mais nous avons voulu faire le concours, nous sommes en train de finaliser, pas le décret, l'arrêté. Le résidana doit être fait avant le concours des médecins généralistes pour que ceux qui ne réussissent pas leur concours de spécialité puissent se rattraper dans l'intégration à la fonction publique. Mais il n'y a aucun médecin qui est revenu jusqu'à l'année dernière qui soit au chômage. Ils ont tous été pris. Aussi bien les spécialistes que les généralistes. Alhamdulillah. D'accord. Donc ça c'est, en gros, je crois que, j'espère bien, je suis sûr que j'ai sûrement oublié l'une des questions des téléspectateurs. Je crois que j'ai fait un peu le tour. La dernière question, je crois. Non, c'est bon. Donc je crois qu'on a fait le tour un peu de toutes les questions relatives à la santé. Monsieur le ministre, nous allons terminer par des images que vous allez suivre avec nous. Très bien. Des images relatives au secteur. Vous reconnaissez ici l'hôpital de Nouadhibou. Oui. J'ai hâte que ça ouvre. Ouais. Les gens de Nouadhibou aussi. Certains médecins aussi, parce qu'ils demandent les perspectives pour cet hôpital. Non, on est en train de... Donc ça, c'est, Monsieur le ministre avait déclaré que nous sommes en phase de paramétrage, oui, c'est vrai. De calibrage aussi. Ça, c'est toujours Nouadhibou. Toujours la radiologie, ça c'est l'IRM. Le bel hôpital, l'IRM. Ça, non, ça c'est le scanner ou l'IRM? Le scanner ou l'IRM. Oui. Ça, c'est toujours le même hôpital. Apparemment, notre caméraman a bien aimé. Il est resté. Ça, c'est l'hôpital de Kifa, le joli bijou de chez moi. C'est machallah. C'est un bel hôpital. C'est un très bel hôpital. Là, c'est son scanner. Le scanner. Si le ministre avait opéré récemment l'hôpital de Kifa. Ça, c'est la réanimation. Ça, c'est la réanimation, machallah. Oui. Le labo. Ça, c'est le labo, oui. Ça, c'est la pédiatrie, je crois. On va, je ne vous l'ai pas dit, mais dans les 2 ou 3 ans, le laboratoire que je vous ai dit pour la nourriture, pour les médicaments, pour tout, on va en construire un tout neuf qui va être donc le siège, c'est sur la route de Rosso. Les études sont très très avancées. Peut-être que je ne serai pas là pour l'ouvrir, mais en tout cas, pour la génération future, ça va être vraiment un laboratoire futuriste. Ça, c'est l'hôpital de cardiologie. Cardiologie, là aussi, nous pensons qu'au plus tard, août-septembre, normalement, ça devrait... Ça, c'est des infrastructures énormes, monsieur le ministre. Ça, c'est l'INHV. Ça, c'est l'INHV. C'est un centre de carcino. Le centre de carcino va être aussi doté la capacité de lit va être augmentée. Nous aurons une unité pour la douleur. Nous allons mettre un deuxième accélérateur pour le traitement des cancers. Cheikh Zaid, ça vous avez. Voilà, ça par exemple, c'est pour l'améliorer. C'est le nouveau centre d'accueil. C'est une pharmacie qui vient d'être ouverte, machallah. Vous voyez. L'hôpital de l'amitié qui va être agrandi aussi. Oui, ça c'est l'hôpital de l'amitié. On va le rénover et l'agrandir. C'est grâce à la coopération chinoise. C'est le laboratoire toujours, je crois, à l'hôpital de l'amitié. C'est la pédiatrie. C'est la pédiatrie aussi. L'école de santé publique de Kifa. Il est toujours opérationnel, c'est là. Oui. Machallah. École de santé publique de Rosso. Et là, c'est l'école de santé publique à Nouakchott, n'est-ce pas? Vous savez que là aussi, ils sont en train de l'agrandir. Ah bon? À Nouakchott. C'est la salle informatique de l'école de santé publique de Nouakchott. De Nouakchott, oui. C'est Kamek. Oui. C'est un peu pour vous montrer un peu les conditions de stockage des médicaments. Ça s'améliore. Multiplié par 2, Inch'Allah. Ça, c'est les voitures pour l'acheminement. Voilà, on en aura 2 autres tout neufs cette année. Et ça, c'est le fameux laboratoire.
Après ce tour d'horizon dans les structures sanitaires qui, nous le reconnaissons, Monsieur le ministre, se sont améliorées sensiblement. Et après le tour d'horizon, nous espérons bien que nous avons brossé un peu les questions qui se posent les citoyens mauritaniens aujourd'hui par rapport aux structures sanitaires, par rapport aux médecins. Sûrement, nous avons oublié quelque chose. Nous avons fait de notre mieux. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir répondu. Merci. Et on s'excuse aussi, on était obligé de parler français, on n'a pas parlé en hassania, pas en langue nationale, mais parce que c'est très technique. Pour que le message passe mieux, absolument, nous avons préféré. Absolument. L'essentiel, c'est que le message est bien passé ce soir et que vous avez accepté notre invitation. Nous vous en remercions infiniment, Monsieur le ministre. Merci à vos proches collaborateurs qui étaient là, ces vaillants médecins, ces vaillants responsables qui ont accepté aujourd'hui d'assister en direct à cette émission relative au secteur de la santé en Mauritanie, un secteur vital. Nous l'avons dit au début, nous le rappelons à la fin. Monsieur le ministre est optimiste et d'après les discussions qu'on a eues ce soir, il y a eu des pas de géant, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. J'espère que nous irons de mieux en mieux. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام، شكرا على متابعتكم لنا. سنتوقف بطبيعة الحال لأن الشهر الكريم على الأبواب، وسنعود مع قطاعات حكومية أخرى مباشرة بعد أن نكون وفقنا بحول الله في صيام وقيام هذا الشهر الجليل. لكم مني أطيب التحية وأطيب فريق البرنامج الحسن السولة، المختار التمين، والمخرج الكبير محمد سالم المرابط، والمبدع الديل سيدي بابه يحيينكم إلى أن يتمنى وإياكم لقاء آخر. لكم مني أطيب التحية وأطيب المنى. كونوا بصحة وعافية، والسلام عليكم.